Okay. So, in last class, we were discussing about amino acids, right? Last class, we were talking about amino acids. Amino acid we were talking last class. There are different types of amino acids. Proteinaceous amino acids are 20 numbers. 20 proteinaceous amino acids. Proteinaceous amino acid means which are used for protein synthesis. Protein synthesis use 20 amino acids are there present in our body. So 20 amino acids are used for protein synthesis. When these amino acids are joining together, these amino acids, and one amino acid is there, 19 members are amino acid and only one member is amino acid. Proline is amino acid. All those things you know very well. Okay. When these amino acids combine, how these amino acids combines, this is, for example, this is carbon, and there is COOH is there, one COOH is there, and of course H is there, H is there, and R is there, that is a side group, and there is NH2, NH2 is there. Okay, here it is NH2, NH2 is here. One amino acid is here. With this amino acid, okay, with this amino acid, if one more amino acid is joining, okay, if one more amino acid is coming into join with this amino acid, so for that amino acid, that is N is there, N, H, H, NH2 is there, NH2 is there, C is there, COOH is there, COOH is there, then H is there, and R is there, H is there, and R is there. What will happen, when these two amino acids are coming together, then amino acids in the mari pakkam varumbodhu, in the amino acid OH this OH will react with in the amino acid H kitte react panni, they will eliminate one molecule of water out. One molecule water eliminate pannidu. That is a dehydration reaction. One molecule of water will be eliminated. One molecule water eliminate pannidu. So in between the CO and NH, in the CO in between the CO, in between the CO and this NH or HN, one bond will be formed, right? This bond can be called as the peptide bond. In the bond, peptide bond. This bond is known as peptide bond. So two amino acids are joining through, and amino acids join. Two amino acids are joining through the peptide bond only. In the peptide bond use pannida and amino acids join pandrathu. That is very clear. So that is peptide bond. Okay. All things are very clear and very basic only. You know very well. All these things are very basic, very well. Okay, this is known as the peptide bond. This is a peptide bond. So peptide bond eppadi form aarudhu, that is very clear. It is a formation of a peptide bond. In this manner, we can see the formation of a peptide bond in between two amino acids. Okay, clear. When you are looking into the peptide bond, when we are looking into the peptide bond, I am drawing that thing once again, okay? I am drawing the things once again. Here it is a first carbon atom. Here it is a first carbon atom. And here it is a first carbon atom. Here it is that one. The first carbon atom is here. Okay, here it is the first carbon atom. And with that carbon atom, in this carbon atom, one H was there, one H will be there. And with this carbon atom, one R will be there. That is a functional group. R will be there. And in this point, you can see what in this point there will be NH2 or you can tell it as NH3 plus, right? NH3 plus will be there. And with this carbon atom next, there will be a C and double bond CO will be there. CO is there. Actually, what is COOH? COOH is actually, that is in this manner you can represent. This is a COOH. Okay. This is the COOH. So this and the COOH or OH CO will be there. Or CO mattum inga balance irukum. So one peptide bond is formed. In the peptide bond form next amino acid is here, and the amino acid is N and the N H balance NH and adora C is here, adora C inge and here it is the H group, inge adora H here it is a H, idu adora R group, inge adora R group R group is here, and adora COO minus is present here, inge adora COO minus present. In the bond, peptide bond, this bond you can call it as peptide bond. In the bond, peptide bond in the baby. Okay. When you are looking into the peptide bond, the peptide bond, if you are looking into a peptide bond or a peptide bond, the peptide bond will be, that will be uncharged. Peptide bond will be uncharged. Peptide bond is uncharged bond. It is uncharged. Okay. It is uncharged. Peptide bonds are uncharged. Or you can call it as non-polar, right? Peptide bonds are non-polar. Peptide bonds are non-polar. They will be non-polar, uncharged, or the peptide bonds are non-polar. You can tell in this manner. Peptide bonds are non-polar. Clear.
And the peptide bonds are planar, the peptide bonds are planar. Peptide bonds are planar. Peptide bonds வந்து planar இருக்கும். Peptide bonds வந்து uncharged இருக்கும். Peptide bonds வந்து non-polar இருக்கும். And the peptide bonds will be planar. Peptide bonds will be planar. What is planar, If you are looking into the peptide bond, this is a peptide bond, right? இதுதான் peptide bond. இந்த peptide bond கிட்ட, இந்த peptide bond கிட்ட, இந்த peptide bondோட பக்கத்துல 6 ஆட்டம்ஸ், இந்த பெப்டைடு பாண்டோட பக்கத்துல 6 ஆட்டம்ஸ். இந்த பெப்டைடு பாண்ட் எப்படி இருக்கா, இந்த பெப்டைடு பாண்ட் எந்த பிளைன்ல இருக்கா, அந்த சேம் பிளைன்ல, இந்த சேம் பிளைன்ல யூ கேன் see 6 ஆட்டம்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு ஆட்டம் வந்து இந்த ஆக்சிஜன், ஒரு ஆட்டம் வந்து இந்த கார்பன், ஒரு ஆட்டம் இந்த கார்பன், நெக்ஸ்ட் ஆட்டம் வந்து இந்த கார்பன், நெக்ஸ்ட் ஆட்டம் வந்து இந்த கார்பன், நெக்ஸ்ட் ஆட்டம் வந்து இந்த நைட்ரஜன், நெக்ஸ்ட் ஆட்டம் வந்து இந்த ஹைட்ரஜன், நெக்ஸ்ட் ஆட்டம் வந்து இந்த கார்பன். So if you are looking, இந்த 6 atoms, here it is 1, இது 1, here it is 2, here it is 3, here it is 4, இது 4, here it is 5, here it is 6. இந்த 6 atoms வந்து, இந்த 6 atoms வந்து they are laying in the same plane of the peptide bond. இந்த peptide bond ஓட same planeல தான் இந்த 6 atoms இருக்கு. அதனால you can call the peptide bonds is uncharged peptide bond uncharged, peptide bond வந்து non polar, and peptide bond வந்து planar. இப்படி எல்லாம் சொல்லலாம். நோட் எல்லாம் இருக்குதானே? உங்களுக்கு நோட் எல்லாம் எழுதிட்டு இருக்குதானே? You writing down, right? Yes, sir. Okay. So there it is a peptide bond. Peptide bond எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது நம்ம சொல்லியாச்சு. அந்த peptide bondோட ஸ்பெஷாலிட்டி வந்து peptide bond வந்து uncharged, அப்படின்னா non polar. peptide bond வந்து planar-ஆ இருக்கும். எதனால planar-ஆ இருக்கும், எதனால planar-ஆ இருக்கும்னு பார்த்தா 6 ஆட்டம்ஸ், 1 2 3 4 5 6, இந்த 6 ஆட்டம்ஸ், 6 ஆட்டம்ஸ் around the peptide bond is in the same plane. ஒரே பிளைன்ல தான் இருக்கு, ஒரே பிளைன்ல தான் இந்த 6 ஆட்டம்ஸும் இருக்கு. அதனால you can call the peptide bond as peptide bond planar-னு கூப்பிடலாம். எல்லா peptide bond-க்குமே the peptide bond is having trans conformation. peptide bond-க்கு வந்து trans conformation இருக்கும். all the peptide bonds are having trans conformation. எல்லா peptide bond-க்கும் trans conformation இருக்கும். all the peptide bonds will be having trans conformation. எல்லா peptide bond-க்கும் நீங்க பார்க்கும்போது it will be having the conformation of the peptide bond will be trans conformation. Trans conformation இருக்கும். Anyone know what is trans conformation? Trans conformation என்ன சொல்லுங்க? What is trans conformation? Okay, trans conformation நீங்க MSc எல்லாம் படிச்சிருக்கும். What is trans conformation என்ன? What is a trans conformation? சொல்லுங்க. Anyone? Trans conformation means what is trans conformation ஓட opposite என்னது? What is the opposite of trans conformation? Trans conform cis. அது யாரு சொன்னது? Answer. Who is telling the answer? Shalini. Shalini. Okay. So trans conformation இருக்கு, cis conformation இருக்கு. Configuration of a geometrical isomer in which two groups are on opposite side of an imaginary reference line of the molecule. அதுக்கு தான் trans conformation பேரு. Normally எல்லா peptide bondum trans conformationல தான் இருக்கும். ஆனால் இங்க பாருங்க, ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஒரு அமினோ ஆசிடுக்கு அப்புறம் வந்து, ஒரு அமினோ ஆசிடுக்கு அப்புறம் வந்து புரோலீன் வரும்போது, ஒரு அமினோ ஆசிடுக்கு அப்புறம் வந்து புரோலீன் வரும்போது மட்டும் இந்த பெப்டைடு பாண்டுக்கு சிஸ் கன்ஃபர்மேஷனா இருக்கும். இங்க மட்டும் பெப்டைடு பாண்டுக்கு சிஸ் கன்ஃபர்மேஷன், இங்க மட்டும் சிஸ் கன்ஃபர்மேஷனா இருக்கும். மீதி எல்லா பெப்டைடு பாண்டுக்கும் எந்த கன்ஃபர்மேஷனா இருக்கும்? டிரான்ஸ் கன்ஃபர்மேஷனா இருக்கும். அமினோ ஆசிடுக்கு அப்புறம் புரோலீன் வரும்போது மட்டும் புரோலீனுக்கு என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி சொல்லுங்க? வாட் இஸ் புரோலீன்? புரோலீனுக்கு என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி? Proline is chain breaker. Proline is helix breaker. Proline எந்த ஆசிட்? Proline is not amino acid, it is Amino acid. Amino acid. Very good. Super. படிச்சிருக்கு. Okay. So proline வந்து it is amino acid. Proline வந்து amino acid. அதனால ஒரு அமினோ ஆசிடுக்கு அப்புறம் வந்து புரோலீன் வரும்போது, ஒரு அமினோ ஆசிடுக்கு அப்புறம் வந்து புரோலீன் வரும்போது that will be, அது வந்து அதுக்கு மட்டும் என்ன கன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும்? அதுக்கு வந்து cis கன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும். மீதி எல்லாமே trans conformation இருக்கும். In all the other cases it will be having trans conformation. Okay. இப்ப பாருங்க,
ഒരു സിക്കും എന്നുക്കും ഇടയിലെ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഓക്കെ ഒരു സിക്കും എന്നുക്കും ഇടയിൽ ഇരിക്കக்கூடிய ഒരു സിംഗിൾ ബോണ്ടുக்கு 1.49 ஆங்ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் ஒரு சிக்கும் எண்ணுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிங்கிள் போண்டுக்கு அந்த சிங்கிள் போண்டோட டைமென்ஷன் வந்து 1.49 ஆங்ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் ஒரு சிக்கும் ஒரு கார்பனுக்கும் ஒரு நைட்ரஜனுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டபுள் போண்டுக்கு ஒரு கார்பனுக்கும் ஒரு நைட்ரஜனுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டபுள் போண்டுக்கு அதுக்கு வந்து 1.27 ஆங்ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அதோட டைமென்ஷன் that will be 1.27 ஆங்ஸ்ட்ராங் ஆனால் if you are looking into a peptide bond ஒரு peptide bondல நீங்க பாக்கும்போது in a peptide bond ஒரு peptide bondல in between carbon and nitrogen அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த peptide bondோட dimension பாக்கும்போது that will be only 1.32 angstrom அது வந்து 1.32 angstrom இருக்கும் that will be 1.32 angstrom normally single bond இருக்கும்போது carbon nitrogen single bond இருக்கும்போது 1.49 angstrom வரணும் carbon nitrogen double bond வரும்போது 1.27 angstrom வரணும் ஆனால் ஒரு peptide bondல if you are looking into the peptide bond ஒரு peptide bondல பாக்கும்போது in between carbon and nitrogen angstrom வந்து 1.32 angstrom ஆயிருக்கும் so you can say a peptide bond shows ஒரு peptide bond வந்து that shows you can tell it like a peptide bond shows partial double bond character a peptide bond shows partial double bond character peptide bondக்கு partial double bond character தான் ஒரு peptide bondக்கு இருக்கும் so normally carbon nitrogen single bondக்கு 1.49 angstrom வரணும் carbon nitrogen double bondக்கு there should be 1.27 angstrom இருக்கணும் ஆனா ஒரு peptide bondல பாக்கும்போது even though that is a single bond அதோட dimension வந்து 1.32 angstrom அதனால you can tell they shows partial double bond character இவரு காமிக்கிறது வந்து partial double bond character அப்படி உங்களுக்கு சொல்லலாம் that is the speciality of whom the peptide bond ஓட speciality okay so I hope peptide bond பத்தி it is clear I think a peptide bond is clear right whether it is clear so we have told a few points regarding peptide bond I hope it is clear for you so here we are moving towards the next thing புரிஞ்சிச்சா டவுட் இருக்கா clear Yes, sir. okay Yes, sir. okay everyone 19 members are present here I hope the reply from everyone Yes, sir. okay doubt இருந்தா சொல்லுங்க doubt இல்லாட்டி we are moving forward okay so we have to discuss about the Ramachandran plot for that we have to discuss more about the structure of protein ஓட structure in depth we have to discuss ஒரு புரோட்டீனுக்கு primary structure இருக்கு புரோட்டீனுக்கு secondary structure இருக்கு புரோட்டீனுக்கு tertiary structure இருக்கு புரோட்டீனுக்கு quaternary அந்த மாதிரி 4 structure ஒரு புரோட்டீனுக்கு இருக்கு so we will discuss about all those structure in tomorrow's class nale we will discuss about all those structure in details Ramachandran plot all those things we will discuss tomorrow today innekku we are going to discuss about another thing that is an interesting thing and for the last examination க்கு 2 questions were came from the same part இந்த பார்ட்ல இருந்து 2 क्वेश्चन வந்து இருந்துச்சு ஒரு क्वेश्चन வந்து C பார்ட்ல இருந்துச்சு and ஒரு क्वेश्चन வந்து B பார்ட்ல இருந்துச்சு B பார்ட்ல ஒரு क्वेश्चनக்கு எத்தனை மார்க் 2 மார்க் C பார்ட்ல ஒரு क्वेश्चनக்கு 4 மார்க் டோட்டல் 6 மார்க் இந்த போர்ஷன்ல இருந்து இருந்துச்சு for the last examination அதனால இந்த எக்ஸாமுக்கும் we can expect the question can come from either C or B partல இந்த question இருக்கும் that we can assume okay ready so what I am going to teach you today is it's about the cleavage of protein ஒரு protein ஓட so in a protein you can see different amino acids right in the amino acids ஓட cleavage பத்தி தான் so this is one protein okay if a protein is you are looking at a protein one amino acid will be there next amino acid will be there next amino acid will be there next amino acid will be there இந்த மாதிரி தாராளம் amino acid join பண்ணி தான் ஒரு protein form ஆயிருக்கு so when the protein is getting digested in the protein digest பண்ணும்போது இந்த protein digest பண்ணும்போது we will get different amino acids suppose இது வந்து ஒரு protein இது வந்து ஒரு protein okay இது வந்து ஒரு protein so if you are digesting the protein when we are digesting the protein if I am doing the digestion of this protein இந்த protein ஓட digestion பண்ணும்போது what I will get when a protein is getting digested ஒரு protein நான் digest பண்ணும்போது protein will be broken down into proteins broken down ஆகி
that can convert into proteose. Simple pieces are மாறிடும், proteose ஆ மாறிடும், or otherwise that can get converted into peptones. அது வந்து peptones ஆ மாறிடும். So again, again that is if it is getting converted again இன்னும் digest பண்ணும்போது that will produce what அது வந்து that will produce amino acids. அதுக்கப்புறம் that will produce amino acids. Anyhow, the final digestionக்கு அப்புறம் the final state that is amino acids. ஒரு protein digest பண்ணும்போது கடைசி கிடைக்கிறது வந்து amino acids. Why we are getting amino acids? Because proteins are made up of amino acids. So I am going to discuss about different type of enzymes are there. பலவிதமான enzymes இருக்கு that can digest protein digest பண்ண முடியக்கூடிய பலவிதமான enzymes இருக்கு. The first enzyme which can digest protein, the first enzyme which can digest protein is trypsin. நல்லபடியா பாருங்க. The first enzyme which can digest protein is trypsin. First enzyme ஓட பேரு trypsin. First enzyme ஓட பேரு trypsin. இந்த trypsin எப்படி க்ளீவ் பண்றது தெரியுமா? இந்த trypsin எப்படி டைஜஸ்ட் பண்றது நல்லபடியா பாருங்க. trypsin cleaves on the trypsin வந்து க்ளீவ் பண்றது. க்ளீவ்னா என்ன? க்ளீவ்னா எந்த இடத்துல பிரேக் பண்றது. trypsin cleaves on the எந்த இடத்துல பாருங்க. trypsin cleaves on the C-terminal of என்ன உங்களுக்கு தெரியும். C-terminal of lysine. லைசின் என்ன? லைசினோட சிங்கிள் லெட்டர் ஃபார்ம் உங்களுக்கு தெரியும். C-terminal of K உடைய லைசினோட C-terminal and C-terminal of arginine. Capital R is arginine. Argininoடையும் அந்த மாதிரி லைசினோடையும் C-terminal end cleave பண்றது that is known as trypsin. அதுக்கு trypsin பேரு. So trypsin cleaves on the C-terminal of lysine and arginine. லைசினோடையும் argininoடையும் C-terminal end மட்டும் cleave பண்றது அதுக்கு பேரு trypsin. அந்த என்சைமோட பேரு தான் trypsin. For example பாருங்க. முன்னாடி what is C-terminal end? C-terminal end தான் ஒரு அமினோ ஆசிட் பார்க்கும்போது if it is one amino acid, if it is C, இந்த இடத்துல COOH இருக்கும், இந்த இடத்துல COH இருக்கும், இந்த இடத்துல NH2 இருக்கும், இந்த இடத்துல H இருக்கும், இந்த இடத்துல R இருக்கும். அப்படிதானே? இந்த அமினோ ஆசிடோட COH எந்த இடத்துல இருக்கா அந்த இடத்துக்கு C-terminal பேரு, எந்த இடத்துல அமினோ குரூப் இருக்கா அந்த இடத்துக்கு N-terminal பேரு. So இந்த trypsinக்கு என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி? trypsin cleave பண்றது on the C-terminal of lysine and arginine. லைசினோடையும் ஆர்ஜினோடையும் C-terminal end மட்டும் தான் அது cleave பண்றது. இப்போ for example I am looking into one protein. I am looking into a protein. அந்த புரோட்டீன்ல ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது வந்து அலனின். அந்த புரோட்டீன்ல செகண்ட்ல இருக்கிறது வந்து லைசின். அந்த புரோட்டீன்ல தேர்ட் இருக்கிறது வந்து கிளைசின். அந்த புரோட்டீன்ல ஃபோர்த் இருக்கிறது வந்து ஐசோலியூசின். அந்த புரோட்டீன்ல நெக்ஸ்ட் வந்து ஆர்ஜினின். ஒரு நெக்ஸ்ட் வந்து அகைன் ஐசோலியூசின். நெக்ஸ்ட் வந்து here it is another one. Next one is leucine. இந்த மாதிரி glutamine, leucine. இந்த மாதிரி if you are looking into this protein, இது ஒரு புரோட்டீன். இந்த புரோட்டீன்ல பலவிதமான அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்கு. அலனின் இருக்கு, லைசின் இருக்கு, கிளைசின் இருக்கு, ஐசோலியூசின் இருக்கு, ஆர்ஜின் இருக்கு. இந்த மாதிரி தாராளம் அமினோ ஆசிட் ஒரு புரோட்டீன்ல இருக்கு. சோ இந்த புரோட்டீனோட மேல வந்து ட்ரிப்சின் ஒர்க் பண்ணும்போது எந்த இடத்துல ட்ரிப்சின் இந்த புரோட்டீனை உடைச்சிடும் தெரியுமா? இந்த புரோட்டீனை எந்த இடத்துல பிரேக் பண்ணிடும் தெரியுமா? The first breakage will be here. இந்த இடத்துல ஒரு பிரேக்கேஜ் பண்ணிடும். அப்படின்னா லைசினோட இது லைசினோட N-terminal end, இது லைசினோட C-terminal end. So it is cleaving on the C-terminal end of lysine. லைசினோட C-terminal end உடைச்சிடும். அந்த மாதிரி it will break the C-terminal end of arginine. ஆர்ஜினோட C-terminal endலுமே ஒரு பிரேக் கொடுத்துடும். அப்ப பாருங்க, இங்க 2 அமினோ ஆசிட் கிடைக்கும், இங்க 3 அமினோ ஆசிட் கிடைக்கும், இங்க 3 அமினோ ஆசிட் கிடைக்கும். இந்த மாதிரி லைசினோடையும் ஆர்ஜினோடையும் C-terminal endல மட்டும் பிரேக் பண்ணக்கூடிய அந்த இடத்துல மட்டும் பிரேக் பண்ணக்கூடிய என்சைமுக்கு we will call it as trypsin. அதுக்கு trypsin பேரு.
ஆனால் இங்கேயும் ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கு. இங்கேயும் ஒரு 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 எக்ஸெப்ஷன் கேஸ் இங்கே இருக்கு. வாட் இஸ் எக்ஸெப்ஷன் யூனோ? இந்த இடத்துல என்ன எக்ஸெப்ஷன் இருக்கு? இந்த லைசினுக்கு அப்புறம் அந்த மாதிரி இந்த ஆரிஜினுக்கு அப்புறம் லைசின் அண்ட் ஆரிஜினின் ஷுட் நோட், லைசினுக்கு அப்புறம் அந்த மாதிரி ஆரிஜினுக்கு அப்புறம் ஷுட் நோட் யார் இருக்காது தெரியுமா? ஷுட் நோட் பி ஃபாலோடு பை, லைசினுக்கும் ஆரிஜினுக்கும் அப்புறம் should not be followed by புரோலின். அதுக்கப்புறம் புரோலின் ஆயிருந்தா இந்த மாதிரி ஒரு பிரேக்கேஜ் இருக்காது. ஒன்ஸ் அகெயின் இங்க லைசினுக்கு அப்புறம் இங்க புரோலின் வந்துருச்சுங்க பாருங்க, அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பிரேக்கேஜ் இங்க நடக்காது. இது ஆரிஜின், அதுக்கப்புறம் ஒரு புரோலின் இருக்குன்னு பாருங்க, இங்க புரோலின் இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பிரேக்கேஜ் நடக்காது. மீதி எல்லா டைமிலுமே லைசினுக்கு அப்புறம் அந்த மாதிரி ஆரிஜினுக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய சி டர்ம் ஆர்க்கு முன்னாடி எந்த இடத்துல பிரேக் பண்ணுமா? இந்த இடத்துல பிரேக் பண்ணுமா? யாராவது சொல்லுங்க. இந்த இடத்துல பிரேக் இருக்குமா? இந்த இடத்துல பிரேக் இருக்குமா? கீர்த்தி, இந்த இடத்துல பிரேக் இருக்குமா? கீர்த்திக்கு மைக் இஷ்யூ இருக்கு. ஷாலினி, இந்த இடத்துல பிரேக் பண்ண முடியுமா? ட்ரிப்ஸினாலே இந்த இடம் பிரேக் பண்ண முடியுமா? ஷாலினி எங்க போச்சு? இந்த இடம் பிரேக் பண்ண முடியுமா ட்ரிப்ஸினாலே? இந்த இடம் பிரேக் பண்ண முடியுமா? நான் இப்ப क्वेश्चन போட்டிருக்கிற இடம் பிரேக் பண்ண முடியுமா? எஸ் ஆர் நோ? சொல்லுங்க. ஷாலினி அன்மியூட் பண்ணுங்க. சார் நோ சார். நோ, இந்த இடம் பிரேக் பண்ண முடியாது. ஏ அமீனா, இந்த இடம் எதனால பிரேக் பண்ண முடியாது? இந்த இடம் புரோலின். எங்க புரோலின் இருக்கு? இங்க புரோலின் இருக்கா? ஐசோலியோசின் இருக்கு. ஐசோலேஷன் இருக்கிறதுனாலயா? தெரியல சார். நீ கவனிக்கலையா? கவனிச்சேன் சார். நல்லபடியா பாருங்க. ட்ரிப்சின் cleaves on the C terminal end of lysine and arginine. லைசினோடையும் ஆரிஜினோடையும் C terminal end மட்டும்தான். எந்த இடத்துல COOH வருமா அந்த இடம் மட்டும்தான் கிளீவ் பண்றது. புரியுதா? எந்த இடத்துல COH இருக்குமா அந்த இடம் மட்டும்தான் கிளீவ் பண்றது. இது லைசினா இருந்தா லைசினோட இந்த இடத்துல COH இருக்கும், இந்த இடத்துல NH2 இருக்கும். NH2 இருக்கிற இடத்துல கிளீவ் பண்ண முடியாது. COOH இருக்கிற இடத்துல மட்டும்தான் கிளீவ் பண்ண முடியும். புரிஞ்சுச்சா மீனா? எஸ் சார். எதனால இங்க கிளீவ் பண்ண முடியாது சொல்லுங்க. இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல அமினோ குரூப் தான் பிரசன்ட். இந்த இடத்துல அமினோ குரூப் பிரசண்டா இருக்கிறதுனால இந்த இடம் கிளீவ் பண்ண முடியாது. ஆனால் இந்த இடத்துல யார் இருக்கு? இந்த இடத்துல COH குரூப் தான் இருக்கு. அதனால இந்த இடம் கிளீவ் பண்ண முடியும். ஓகே. So இப்போ நான் ஒரு அமினோ ஆசிட் I am drawing one amino acid. Okay, if I am drawing one amino acid, one is A is there, K is there, அதுக்கப்புறம் G is there, அதுக்கப்புறம் R is there, அதுக்கப்புறம் P is there, அதுக்கப்புறம் P is there. Okay. Who is going to tell me the answer? Okay, someone. இது first point, இது second point, இது third point, இது fourth point. எந்த பாயிண்ட்ல பிரேக்கேஜ் இருக்கும் சொல்லுங்க. Who is going to tell me the answer? I will call Israt Amrin. Israt Amrin. அன்மியூட் பண்ணலைன்னா நான் ரிமூவ் பண்ணிடும் குரூப்ல இருந்து. இஸ்ரத், சொல்லுங்க. இஸ்ரத், இங்க பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் A இருக்கு, நெக்ஸ்ட் K இருக்கு, நெக்ஸ்ட் G இருக்கு, நெக்ஸ்ட் R இருக்கு, நெக்ஸ்ட் P இருக்கு. எந்த பாயிண்ட்ல பிரேக்கேஜ் இருக்கும்? 1 2 3 4 எங்க பிரேக்கேஜ் இருக்கும் சொல்லுங்க. எங்க பிரேக்கேஜ் இருக்கும்? 1ல இருக்குமா, 2ல இருக்குமா, 3ல இருக்குமா, 4ல இருக்குமா? எந்த இடத்துல பிரேக் பண்ணிடும்? 3. இஸ்ரத் அம்ரன் சொல்லுங்க. எந்த இடத்துல இருக்கும், எந்த இடத்துல இருக்காது சொல்லுங்க. 4ல இருக்காது. 4ல கண்டிப்பா பிரேக்கேஜ் இருக்காது. வேற எங்க இருக்கும்? 1ல இருக்குமா, 2ல இருக்குமா, 3ல இருக்குமா?
2ல இருக்கும். சூப்பர். So this was only one of the B part question last year. எந்த இடத்துல cleavage இருக்கும்? இந்த 2ல மட்டும் தான் cleavage இருக்கும். இந்த இடத்துல cleavage இருக்காது. எதனால? ஒரு Rக்கு அப்புறம் அந்த அது cleave பண்றது வந்து 1ல ஏன் cleave பண்ணல? 1ல K உடைய அமினோ குரூப் தான் பிரசன்ட். அமினோ குரூப் இருக்கிற இடத்துல cleave பண்றாது. அந்த மாதிரி COH இருக்கிற இடத்துல மட்டும் தான் cleave பண்ணிடும். அதனால 2ல cleave பண்ணிடும். ஆர்ஜின் பாருங்க, ஆர்ஜினோட COH இருக்கிற இடத்துல கிளீவ் பண்ண முடியும். ஆனால் அதுக்கப்புறம் யாரு வருது? அதுக்கப்புறம் புரோலின் வருது. அதுக்கப்புறம் புரோலின் வந்ததுனால அந்த இடமும் கிளீவ் பண்ண முடியாது. அதனால இஃப் யூ ஆர் லுக்கிங் 2 will be only the point where you can cleave. இந்த ட்ரிப்சினுக்கு இந்த 2வை மட்டும் தான் கிளீவ் பண்ண முடியும் இந்த கேஸ்ல. So 2 is the correct answer. ஓகே தானே? ரெடி. So இப்ப பாருங்க, another case, இன்னொரு கேஸ் பாருங்க. This is another case, இன்னொரு கேஸ். This is K, இது வந்து K. Okay, this is G, this is G, this is I, this is R, this is R, this is P, this is P, this is K, this is K, this is A. Okay, this is A. லொகேஷன்ஸ் பாருங்க, 1 இருக்கு, 2 இருக்கு, 3 இருக்கு, 4 இருக்கு, 5 இருக்கு, 6 இருக்கு. Who is going to tell? Monishri, unmute பண்ணுங்க. சொல்லுங்க மோனிஸ்ரீ. இதுல 1ல இருக்குமா, 2ல இருக்குமா, 3ல இருக்குமா, 4ல இருக்குமா, 5ல இருக்குமா, 6ல இருக்குமா? எங்க கிளிக் பண்ணிரும்? first and 6th points. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்லயும் அந்த மாதிரி 6th பாயிண்ட்லயும் தானே. ஆனா நம்ம பார்க்கும்போது ஓகே, இது ஒரு ஸ்பெஷல் கேஸ். நல்லபடியா கவனிங்க. இந்த ட்ரிப்ஸினுக்கு ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி கூட இருக்கு. வாட் இஸ் த ஸ்பெஷாலிட்டி ஆஃப் ட்ரிப்சின்? ட்ரிப்சினோட ஸ்பெஷாலிட்டி நீங்க நோட் பண்ணிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ட்ரிப்சினுக்கு ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கு. ட்ரிப்சின் வந்து ஒரு எண்டோபெப்டிடேஸ். வாட் இஸ் எண்டோபெப்டிடேஸ்? எண்டோபெப்டிடேஸ்னா இதுக்கு உள்ள மட்டும் தான் கிளீவ் பண்ண முடியும், வெளியில இருந்து கிளீவ் பண்ண முடியாது. ட்ரிப்சின் வந்து ஒரு எண்டோபெப்டிடேஸ் ஆகிறதுனால இதுக்கு உள்ள மட்டும் தான் கிளீவ் பண்ண முடியும். அதனால ஸ்டார்டிங்ல கிளீவ் பண்ண முடியாதுன்னா கே ஃபர்ஸ்ட்ல வந்துருச்சுன்னா கிளீவ் பண்ண முடியாது, இங்க வந்துருச்சுனாலும் கிளீவ் பண்ண முடியாது. புரியுதா உங்களுக்கு? சோ லாஸ்ட் பாயிண்ட்டும் அந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டும் யாரால கிளீவ் பண்ண முடியாது? ட்ரிப்சினால கிளீவ் பண்ண முடியாது. சோ ட்ரிப்சினுக்கு என்னென்ன ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கு? ட்ரிப்சினுக்கு வந்து K கிளீவ் பண்ண முடியும், R கிளீவ் பண்ண முடியும், K உட COH கிளீவ் பண்ண முடியும், R உட COH கிளீவ் பண்ண முடியும். ஆனால் அந்த K க்கு அப்புறம் புரோலின் வரக்கூடாது, R க்கு அப்புறம் புரோலின் வரக்கூடாது. அது ஒரு பாயிண்ட். அந்த மாதிரி ட்ரிப்சினுக்கு ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கு. ட்ரிப்சின் வந்து எண்டோபெப்டிடேஸ். எண்டோபெப்டிடேஸ்னா என்ன? உள்ளே மட்டும் தான் கிளீவ் பண்ண முடியும். இந்த மாதிரி வரக்கூடிய பாயிண்ட், உள்ள வரக்கூடிய பாயிண்ட் எல்லாம் அந்த ஆளுக்கு கிளீவ் பண்ண முடியும். ஆனா வெளி வரக்கூடிய பாயிண்ட் பாருங்க. வெளினா என்ன? வெளி வரக்கூடிய பாயிண்ட், உள்ள வரக்கூடிய பாயிண்ட் எல்லாம் கிளீவ் பண்ண முடியும். இதெல்லாம் உள்ள. ஆனா இந்த மாதிரி பாயிண்ட் பாருங்க, இந்த மாதிரி பாயிண்ட் வெளியே வரக்கூடிய பாயிண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கண்டிப்பா இங்க கிளீவ் பண்ண முடியாது. ஆனாலும் இந்த இடத்துல கிளீவ் பண்ண முடியக்கூடிய அமினோ ஆசிட்ஸ் லாஸ்ட்ல இருந்தாலும் இதனால கிளீவ் பண்ண முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல K இருக்கு, சப்போஸ் இது வந்து K, இது வந்து K, இது K இருக்கு, இது K இருந்தாலும் இந்த பாயிண்ட்ல கிளீவ் பண்ண முடியாது. இதனால வெளியில இருந்து கிளீவ் பண்ண முடியாது. இப்படி வெளியில இருந்து கிளீவ் பண்ண முடியாது, இப்படி வெளியில இருந்து கிளீவ் பண்ண முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வெளியில இருந்து கிளீவ் பண்ண முடியாது, மீதி பாயிண்ட் எல்லாம் உள்ள இருந்து தானே கிளீவ். உள்ள இருந்து கிளீவ் பண்ண முடியும், வெளிய இருந்து கிளீவ் பண்ண முடியாது. சோ ட்ரிப்சின் இஸ் a புரோட்டீஸ். ட்ரிப்சினுக்கு புரோட்டீனை டைஜஸ்ட் பண்ண முடியும். அது வந்து C டெர்மினல் எண்ட், லைசினோட ஆர்ஜினோட C டெர்மினல் எண்ட் தான் கிளீவ் பண்றது. லைசினுக்கும் ஆர்ஜினுக்கும் அப்புறம் யாரு வரக்கூடாது? புரோலின் வரக்கூடாது. புரோலின் வந்துருச்சுன்னா அவரு கிளீவ் பண்ணாது. ட்ரிப்சினோட நெக்ஸ்ட் ஸ்பெஷாலிட்டி வந்து ட்ரிப்சின் ஒரு எண்டோபெப்டிடேஸ். அதனால அவருக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் அமினோ ஆசிடையும் லாஸ்ட் அமினோ ஆசிடையும் கிளீவ் பண்ண முடியாது. அவருக்கு யாரை மட்டும் கிளீவ் பண்ண முடியும்? அவருக்கு வந்து உள்ள இருக்கக்கூடிய ஆளை மட்டும் தான் கிளீவ் பண்ண முடியுது. அதனால இந்த பாயிண்ட் பாருங்க, இந்த பாயிண்ட்ல யாரையாவது கிளீவ் பண்ண முடியுமா பாருங்க. இந்த பாயிண்ட்ல நார்மலி K கிளீவ் பண்ண முடியும், ஆனா K வந்து ஃபர்ஸ்டா இருக்கிறதுனால இந்த பாயிண்ட் கிளீவ் பண்ணாது. இந்த K-யும் கிளீவ் பண்ண முடியும், ஆனா இந்த K வந்து கடைசி பாண்டிங்கா இருக்கிறதுனால இங்கேயும் கிளீவ் பண்ண முடியாது. நெக்ஸ்ட் வந்து R-க்கு அப்புறம் கிளீவ் பண்ணலாம், ஆனா R-க்கு அப்புறம் ப்ரீ இருக்கிறதுனால இங்கேயும் கிளீவ் பண்ண முடியாது. வெதர் இட் இஸ் கிளியரா இருக்கா? தர்ஷினி
Sir, does the C terminal end comes only in right side? C terminal என்ன COH எங்க வருமா அந்த இடம் தான் C terminal end. NH2 எந்த இடத்துல வருமா அதுதான் N terminal end. For example, if you are looking one amino acid or amino acid பாருங்க, this is one amino acid CCO. இளவரசி பேசிட்டு இருக்கான். இளவரசி, Yes, sir. are you listening? Yes, sir. Okay, note எல்லாம் எழுதிட்டு இருக்கா? Yes, sir. நோட் பண்ணிட்டு இருக்கேங்க சார். ஓகே, ரெடி. சோ இப்ப யாரு டவுட் கேட்டது மறந்துருச்சு. யாரு சாட் பாக்ஸ் தானே அந்த டவுட் வந்தது. யாரு டவுட் கேட்டது? டவுட் யாரு கேட்டது? அந்த தர்ஷினி. தர்ஷினி சொல்லுங்க, வாட் வாஸ் யுவர் டவுட்? சார், சி டெர்மினல் வந்துட்டு COH எந்த பக்கம் வருதோ அதான் சி டெர்மினல். சோ சி டெர்மினல் வந்துட்டு ரைட் சைடு தான் வருமான்னு கேக்குறேன் நானு. ஆமா, இது பாருங்க, இது ஒரு அமினோ ஆசிட். இது ஒரு அமினோ ஆசிட். NH2 NH2 CCO. The next amino acid NHCCO. The next amino acid NHCCOOH. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் அமினோ ஆசிட். இந்த அமினோ ஆசிட்க்கு இங்க H இங்க RL இருக்கு, இங்க H இங்க RL இருக்கு. இது நெக்ஸ்ட் அமினோ ஆசிட். இந்த அமினோ ஆசிட்க்கு இந்த இடத்துல H இந்த இடத்துல RL இருக்கு. ஓகே, இது நெக்ஸ்ட் அமினோ ஆசிட். இந்த அமினோ ஆசிட்க்கு இந்த இடத்துல H இந்த இடத்துல RL இருக்கு. ஓகே, ரெடி. இந்த அமினோ ஆசிட் பாருங்க, இந்த அமினோ ஆசிடோட N எண்ட் இது, இந்த அமினோ ஆசிடோட C எண்ட் இது. இந்த அமினோ ஆசிட் பாருங்க, இந்த அமினோ ஆசிடோட N எண்ட் இது, இந்த அமினோ ஆசிடோட C எண்ட் இது. இந்த அமினோ ஆசிட் பாருங்க, இந்த அமினோ ஆசிடோட N எண்ட் இது, இந்த அமினோ ஆசிடோட C எண்ட் இது. ஆனா இந்த புரோட்டீன் ஃபுல்லாவே பாருங்க, இந்த புரோட்டீனோட N எண்ட் இது, இந்த புரோட்டீனோட C எண்ட் இது. ஒவ்வொரு அமினோ ஆசிடுக்கும் ஒரு N ஒரு C இருக்கும். ஒவ்வொரு அமினோ ஆசிடுக்கும் ஒரு N ஒரு C இருக்கும். ஒவ்வொரு அமினோ ஆசிடுக்கும் ஒரு N இருக்கு, ஒரு C இருக்கும். அந்த மாதிரி ஃபுல் புரோட்டீன் பார்க்கும்போது அந்த புரோட்டீனுக்கு ஒரு N இருக்கும், ஒரு C இருக்கும். தர்ஷினி கிளியரா? எஸ் சார், வாட் ஐ அம் ஆஸ்கிங் இஸ் இது மிரர் இமேஜ் மாதிரி ஆகுமான்னு கேக்குறேன். மிரர் இமேஜ் மாதிரி ஆகுமானா? யா. சோ இந்த மாதிரியா? இங்க CO, அதுக்கப்புறம் இங்க C, அதுக்கப்புறம் இங்க NH, இந்த மாதிரியா? எஸ் சார். No, no, no way, no way, no way. ஓகே சார். It is a structure COOH NH2. This is their structure. Okay, இதுதான் structure. Clear தானே? எஸ் சார். Okay, ready. So I want who is going to explain me? Arul Jyoti. Arul Jyoti. Hello, Arul Jyoti. Sir, you are coming in chat box. Arul Jyoti. ये तो बेस्ट लग रही Jyoti. Arul Jyoti, பேசலைன்னா நான் நோட்டீஸ் பண்ணிடும். Amina, she is facing some network issue. Okay, அப்போ Amina சொல்லுங்க. அருள் ஜோதிக்காக அமீனா சொல்லுங்க. எஸ் சார். ஓகே, இந்த ட்ரிப்ஸனை பத்தி வந்து ஃபுல்லா சொல்லுங்க, சீக்கிரம் சொல்லிருங்க, ஒரு 2 மினிட்ஸ்ல. ட்ரிப்சின் வந்து சி டெர்மினல்ல தான் எப்பவுமே கட் பண்ணும். சி டெர்மினல்னா COH குரூப் இருக்கிறது தான் சி டெர்மினல். அங்கதான் வந்து ட்ரிப்சின் எப்பவுமே கிளீவ் பண்ணும் அமினோ ஆசிட. இது 2 அமினோ ஆசிட் தான் கிளீவ் பண்ணும், அர்ஜினைன் அண்ட் லைசின். அந்த அர்ஜினைன் அண்ட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அர்ஜினைன் அண்ட் லைசின் வந்து புரோலின் அப்படிங்கிற அமினோ ஆசிடோட ஃபாலோ பண்ணி வந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து கிளீவ் பண்ணாது. இதை வந்து எண்டோபெப்டிடேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எண்டோபெப்டிடேஸ் அப்படின்னா இது வந்து உள்ள இருக்கு, அதாவது ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட்ல வந்து சப்போஸ் அர்ஜினைனோ இல்லைன்னா அர்ஜினைனோ இல்லைன்னா லைசினோ வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ட்ரிப்சின் வந்து கிளீவ் பண்ணாது. ஓகே, சூப்பர், தேங்க்யூ சார். இங்க பாங்கு போயிட்டு இருக்கு, அசான் போயிட்டு இருக்கா? பள்ளிவாசல் பக்கமா வீடு? ஆமா சார். சரி.
நல்லபடியா தொழுது ப்ரே பண்ணுங்க. ப்ரே பண்ணும்போது எங்களுக்காக ப்ரே பண்ணிட்டு இருக்கு. Yeah, sir. Okay, so we have completed the discussion about the trypsin. I hope it is very clear about trypsin. Trypsin பத்தி clear நினைக்கிறேன். We are 19 members at last. I have to get the answer from 18 people rather than me. Okay, ready. Okay, so the next enzyme which can cleave amino acid in a protein, ஒரு protein amino acid cleave பண்ணக்கூடிய next enzyme க்கு பேரு the second enzyme வந்து that is chymotrypsin. The second enzyme is known as chymotrypsin. Chymotrypsin is a second enzyme. Chymotrypsin can do cleavage. Chymotrypsin க்கு cleavage பண்ண முடியும். So what about chymotrypsin? We can check about chymotrypsin. Chymotrypsin ஓட speciality என்னது பாருங்க. Chymotrypsin வந்து that cleaves. Chymotrypsin cleaves on the C-terminal end. Chymotrypsin cleaves on the C-terminal end of leucine. லியூசினோட சி டெர்மினல் எண்ட் தான் இந்த ஆள் கட் பண்ணிடும். லியூசினோட சி டெர்மினல் எண்ட். அந்த மாதிரி W ஆரு ஞாபகம் இருக்கா? W is tryptophan. And Y ஆரு? Y is tyrosine. And F யாரு? F வந்து phenyl alanine. So leucine, tryptophan, tyrosine, phenyl alanine. யாரெல்லாம்? லியூசின், tryptophan, tyrosine, phenyl alanine. இந்த 4 அமினோ ஆசிடோட சி டெர்மினல் எண்ட் யாரு கிளீவ் பண்ணிடும்? இந்த ஆளோட சி டெர்மினல் எண்ட் it will be who will be cleaving? Chymotrypsin will be cleaving. இந்த இடத்திலுமே இந்த அமினோ ஆசிடுக்கு for example N is that amino acid அந்த N இல் இருந்து next amino acid should not be proline. N+1 should not be proline. For example ட்ரிப்டோபானுக்கு அப்புறம் யார் இருக்கக்கூடாது? புரோலின் இருக்கக்கூடாது. டைரோசினுக்கு அப்புறம் யார் இருக்கக்கூடாது? புரோலின் இருக்கக்கூடாது. லியூசினுக்கு அப்புறம் யார் இருக்கக்கூடாது? புரோலின் இருக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி வேற யார் இருக்கு? ஃபீனைல் அலனுக்கு அப்புறம் யார் இருக்கக்கூடாது? புரோலின் இருக்கக்கூடாது. இந்த புரோலின் வராட்டி they will cleave the C terminal end. C terminal end cleave பண்றது that is chymotrypsin. இது chymotrypsin. Chymotrypsin is also endopeptidase. Chymotrypsin வந்து endopeptidase. Chymotrypsinuமே endopeptidase. It is also endopeptidase. Kirti, if I am telling chymotrypsin is endopeptidase, what you can infer? Chymotrypsin is also endopeptidase. What you can infer? சொல்லுங்க. If chymotrypsin is endopeptidase, what will be the case? It doesn't cleave from the first. It doesn't cleave from the first and also from the last. ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து வந்த மாதிரி லாஸ்ட்ல இருந்தும் அவரால கிளீவ் பண்ண முடியாது. மீதி எல்லா இடத்துலயுமே அவரால கிளீவ் பண்ண முடியும். புரோலின் வராட்டி they will do the cleavage. அவரு கிளீவ் பண்ணிடும். This is chymotrypsin. I hope chymotrypsin is clear. So we are going fast. Chymotrypsin is clear. The next one is elastase. Third one ஓட பேர் வந்து elastase. Elastase is a third one. மூணாவது enzyme ஓட பேர் வந்து elastase. Elastase cleave on the C terminal end of elastase cleaves on the C terminal end of valine, glycine, alanine and S. Who is S? S யாரு? Okay, நான் சொல்ல மாட்டேன். யார் இப்ப எக்ஸிட் ஆயிடுச்சு? only 19 members இருந்துச்சு, இப்ப 18 members தான் இருக்கேன். சரண். Yes, sorry. சரண். Yes, sorry. Yes, very good. 18 who is PK sir? Okay, PK is only exist. Okay, ready. So here it is elastase or speciality. Elastase வந்து what is the speciality of elastase? Elastase வந்து C terminal end தான் break பண்றது. C terminal end break பண்ணும்போது அது valinோட, glycinோட, alaninoட, serinோட C terminal end தான் break பண்றது. They are breaking that end. That is elastase. அது elastase.
இங்கேயும் ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கு. n+1 n+1 should not be யாரா இருக்காது, n+1 should not be proline. What is n+1? அந்த அமினோ ஆசிடுக்கு நெக்ஸ்ட் யார் இருக்க கூடாது, அமினோ ஆசிடுக்கு நெக்ஸ்ட் புரோலின் இருக்க கூடாது. புரோலின் இருந்தா அவரால கிளீவ் பண்ண முடியாது. புரோலின் இருந்தா they would not cleave, அவரு கிளீவ் பண்ணாது. Oh, my power is very low. 1 second, I'm charging the laptop. Okay, ready. So that is elastase. Elastase clear dane. Now elastase is also clear. So that is the next one. Elastase. Elastase முடிஞ்சிச்சு. Elastase is also over. So now the fourth one, you know, the fourth protease, the fourth one that can break protein. Protein break பண்ண முடிஞ்சா fourth one வந்து thermolysin. That is thermolysin. That will be thermolysin. That is known as thermolysin. Thermolysin ஓட ஸ்பெஷாலிட்டி வந்து நல்லபடியா பாருங்க. Thermolysin cleaves on the N terminal end. C terminal end கிடையாது. N terminal end of thermolysin cleaves on the N terminal end of V. V ஓட N terminal end, I ஓட N terminal end, M ஓட N terminal end, W ஓட M terminal end, tyrosin Y ஓட M terminal end, F ஓட M terminal end. So phenyl, valine, isoleucine, methionine, tryptophan, tyrosin, the single letter code எல்லாம் by heart இருக்கணும். Valine, isoleucine, methionine, tyros, இது வந்து tryptophan, tyrosine, and what? We're talking about what? Valine, isoleucine. Okay. If it is an okay, there is a doubt. Is asking. Okay, if it is an end of peptidase, I will mention. Okay, I will mention. I mention one. Okay, so that will be special cases. So I will mention. Okay. So valine, isoleucine, methionine, tryptophan, tyrosine, phenyl alanine, இதோட எந்த டெர்மினல் எண்ட் பிரேக் பண்றது, அதோட n டெர்மினல் எண்ட் பிரேக் பண்றது, அதோட n டெர்மினல் எண்ட் பிரேக் பண்ணும். ஆனால் this should not be இந்த அமினோ ஆசிடோட முன்னாடி. For example, இந்த அமினோ ஆசிடோட முன்னாடி. So அப்படினா I can represent it as n-1 should not be proline. n-1 proline இருக்க கூடாது. n-1 proline இருக்க கூடாது. For example, elastase ஓட ஒரு கண்டிஷன் பாருங்க. elastase வந்து இங்க V இருக்கு, இங்க V இருக்கு, இங்க ஒரு இங்க யார் இருக்கு, இங்க ஒரு G இருக்கு, இங்க ஒரு G இருக்கு, இங்க ஒரு P இருக்கு, இங்க ஒரு P இருக்குன்னு பாருங்க. இங்க வேலின் இருக்கு, இங்க கிளைஸ் இருக்கு, இங்க பொருள் இருக்கு. சோ இலாஸ்டேஸ்க்கு வந்து வேலினோட C டெர்மினல் எண்ட் பிரேக் பண்ண முடியும். சோ இந்த இடத்துல பிரேக் பண்ணிடும். கிளைசினோட C டெர்மினல் எண்ட் பிரேக் பண்ண முடியும். ஆனா கிளைசினுக்கு அப்புறம் புரோலின் வந்ததுனால இந்த இடம் பிரேக் பண்ண முடியாது. இந்த இடத்துல பாருங்க தெர்மோலைசினோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னது பாருங்க. ஹியர் இட் இஸ் a valine. இது வந்து ஒரு வேலின். ஹியர் இட் இஸ் ஐசோலியூசின். இது வந்து ஐசோலியூசின். இது வந்து ஐசோலியூசின். இது வந்து ஒரு மெத்தியோனின். இது வந்து ஒரு மெத்தியோனின். இது வந்து ஒரு புரோலின். இது வந்து ஒரு புரோலின் நினைச்சுக்கோங்க. இந்த புரோலினுக்கு அப்புறம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு புரோலினுக்கு அப்புறம் ஒரு யார் இருக்கு, இந்த புரோலினுக்கு அப்புறம் ஒரு ஆலனின் இருக்குன்னு பாருங்க. இட் இஸ் ஒன் ஆலனின் there. ஓகே, இப்ப பாருங்க இந்த வேலினுக்கு ஐசோலியூசினுக்கு, இந்த வேலினுக்கு இந்த ஐசோலியூசின் பாருங்க. இந்த வேலினுக்கு என் டெர்மினல் எண்ணிக்கை கிடையாது, இங்க பாண்டிங் யாருமே கிடையாது. இந்த ஐசோலியூசினோட என் டெர்மினல் எண்ணிக்கை தானே இருக்கும், அது பிரேக் பண்ண முடியும். இந்த இடம் பிரேக் பண்ண முடியும். மெத்தியோனினோட என் டெர்மினல் எண்ணிக்கை தானே இருக்கும், அங்கேயும் பிரேக் பண்ண முடியும். ஆனால் இங்க பாருங்க ஹியர் இட் இஸ், இங்க யார் இருக்கு, ஹியர் இட் இஸ், இது ஒரு ஃபீனேல் அலனின் நினைச்சுக்கோங்க. இட் இஸ் a ஃபீனேல் அலனின். இது ஒரு ஃபீனேல் அலனின். இங்க ஃபீனேல் அலனின் வரும்போது ஃபீனேல் அலனினோட என் டெர்மினல் எண்ட் பிரேக் பண்ண முடியாது. ஏன்னா ஃபீனேல் அலனினுக்கு முன்னாடி யாரு வந்துருச்சு, புரோலின் வந்துருச்சு. கிளியரா? Yes, sir. Yes, sir. Clear. Okay, ready. So it is about chymotrypsin, elastase and thermolysin. Chymotrypsin, elastase, thermolysin முடிஞ்சிச்சு. Okay, I need someone to explain for me. யாராச்சும் சொல்லுங்க. யாராச்சும் anyone I am Sir, not calling Shajita. anyone. ஷாஜிதா சொல்லுங்க. Yes, sir. Chymotrypsin cleaves on the C terminal end of Okay. leucine,
tryptophan, tyrosine, and phenylalanine. 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 The next enzyme of chymotrypsin should not be proline. The next amino The acid. next amino acid should not be proline. The Ready. chymotrypsin is said to be an endopeptidase, which doesn't cleave the edges. Okay. Elastase. Elastase cleaves on the C-terminal end of valine, glycine, alanine, and serine. The next enzyme, the next amino acid of which it's going to be cleaved should not be proline. Super. Thermolysin. Thermolysin cleaves on the N-terminal end of valine, tryptophan, tyrosine, isoleucine, methionine. In the case of thermolysin, the before amino acid should not be proline. முடிச்சா? Yes, sir. எல்லாருக்கும் கிளியரா? டவுட் இருக்கா? Everyone is clear? தர்ஷினிக்கு கிளியர் ஆயிடுச்சு. வேற யார்? Yes, sir. ஜனனிக்கு கிளியர் ஆயிடுச்சு. சுதீப்தி கிளியர் ஆயிடுச்சு. எல்லாரும் கிளியர் ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஐ ஹோப் சோ. சோ இப்போ நம்ம 4 என்சைம் பத்தி சொல்லியாச்சு. The next enzyme is pepsin. Pepsin is the next enzyme. Okay, pepsin, we are going to discuss about pepsin next. Pepsin எங்க பிரசன்ட் இருக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு? Pepsin எங்க பிரசன்ட் இருக்கு? Pepsin நம்ம பாடியில pepsin இருக்கு. எந்த இடத்துல இருக்கு pepsin? ஸ்டொமக். நம்ம ஸ்டொமக்ல வந்து pepsin பிரசன்ட் இருக்கு. இந்த கைமோட்ரிப்சின், trypsin எல்லாம் இண்டஸ்ட்ரியல்ல பிரசன்ட் இருக்கு. அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். That is physiology part. So here it is about the next one. It is about okay, ready. Okay, next it's about the next one that you can call it as the next one, that is fifth one, right? The fifth one can be called as pepsin. Okay, fifth one is pepsin. Pepsin is another protease which cleaves on the N-terminal end of L, W, Y, F. N-terminal end of L, W, Y, and F. The condition is that N-1 should not be proline. N-1 proline arka kudadu. N-1 should not be proline. N-1 proline arka kudadu. It will cleave the N-terminal end of leucine, tyrosine, tryptophan, tyrosine, phenol. இதோட எல்லாம் N-terminal end cleave பண்ணிடும். N-1 should not be proline. Okay. The next one is carboxypeptidase. The sixth one is carboxypeptidase னு சொல்லி ஒரு ஆள் இருக்கு. Carboxypeptidase, that is the next one. Carboxypeptidase னு சொல்லி ஒரு ஆள் இருக்கு. What is the specialty of carboxypeptidase? Carboxypeptidase க்கு என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி? இந்த carboxypeptidaseல ரெண்டு வெரைட்டி carboxypeptidase இருக்கு. First one is carboxypeptidase A னு சொல்லி ஒரு ஆள் இருக்கு. Carboxypeptidase A இருக்கு. Carboxypeptidase A க்கு என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி பாருங்க? Cleaves the amino acid from, நல்லபடியா பாருங்க, cleaves the amino acid say cleave பண்ணிட்டே இருக்கும். Cleaves the amino acid from the C-terminal end. C-terminal endல இருந்து C-terminal end of protein. Proteinோட C-terminal endல இருந்து of a peptide, ஒரு புரோட்டீனோட C-terminal endல இருந்து அமினோ ஆசிட்ஸை கட் பண்ணி வந்துட்டே இருக்கும். யாரா இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்ல, அமினோ ஆசிடோட C-terminal endல இருந்து கட் பண்ணி வந்துட்டே இருக்கும். எக்ஸெப்ட் யாரா இருக்க கூடாது தெரியுமா? எக்ஸெப்ட் K இருக்க கூடாது, R இருக்க கூடாது, P இருக்க கூடாது. K, R, P இந்த மூணு பேரும் எல்லாமே, K, R, P இந்த மூணு பேரும் எல்லாமே யாரு C-terminal endல இருந்தாலுமே, K, R, P இந்த மூணு பேர் எல்லாமே யாரு C-terminal endல இருந்தாலுமே அவரை கட் பண்ணி வந்துட்டே இருக்கும். சோ அவரை கட் பண்ணி வந்துட்டே இருக்கும் யாரு? கார்பாக்சிபெப்டிடேஸ் வந்து அவரை கட் பண்ணி வந்துட்டே இருக்கும். Are you getting me? Okay, that is the
கார்பாக்சிபெப்டிடேஸ். அதுதான் கார்பாக்சிபெப்டிடேஸ். That is carboxypeptidase A தானே. அது வந்து carboxypeptidase A. இது carboxypeptidase A. இனி வந்து carboxypeptidase B ன்னு சொல்லி ஒரு ஆள் இருக்கு. carboxypeptidase B. What is the specialty of carboxypeptidase B ன்னு பாருங்க. carboxypeptidase B யோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன பாருங்க. It will cleave the amino acid from the C terminal end of a. It will cleave. அது cleave பண்ணிடும். It will cleave. It will cleave. அது cleave பண்ணிடும். It will cleave the amino acid. Amino acid say cleave பண்ணிடும். Cleave the amino acid from the C terminal end. C terminal end இருந்து amino acid say cleave பண்ணிடும். It will cleave the amino acid from the C terminal end. C terminal end இருந்து amino acid கடைசி amino acid கட் பண்ணிடும். C terminal end of a peptide. If it is அது யாரா இருந்தா மட்டும் தெரியுமா? If it is K, லைசின் இருந்தா ஆரிஜின் இருந்தா only. லைசினும் ஆரிஜினும் இருந்தா மட்டும் கட் பண்ணிடும். இவருக்கு என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி? லைசினை கட் பண்ணாது, ஆரிஜினை கட் பண்ணாது, புரோலினை கட் பண்ணாது. இந்த மூணு பேரையும் இந்த ஆளு கட் பண்ணாது. இப்ப பாருங்க, இது ஒரு லாங் அமினோ ஆசிட் இருக்கிறது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் லைசின், கிளைசின், செரீன், ஆலனின், ட்ரிப்டோபான், ரெண்டு புரோலின், ஒரு செரீன், ஒரு கிளைசின், இந்த மாதிரி இருக்குது பாருங்க. ஒரு கார்பாக்சிபெப்டிடேஸ் ஏயா இருந்தா இந்த இடத்துல பிரேக் பண்ணிடும். இந்த இடத்துல பிரேக் பண்ணிடும். ஆனா இந்த இடத்துல கே வந்தா பிரேக் பண்ணாது, இந்த இடத்துல ஆர் வந்தா பிரேக் பண்ணாது, இந்த இடத்துல பி வந்தாலுமே பிரேக் பண்ணாது. மீதி யாரு இந்த இடத்துல வந்தாலும் இந்த ஆளுக்கு என்ன பண்ண முடியும்? பிரேக் பண்ண முடியும். தட் இஸ் கார்பாக்சிபெப்டிடேஸ் ஏ. அது கார்பாக்சிபெப்டிடேஸ் ஏ. ஈஸி தானே? ஓகே. இது பாருங்க, கார்பாக்சிபெப்டிடேஸ் பிக்கு என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி பாருங்க. கார்பாக்சிபெப்டிடேஸ் பிக்கு என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி பாருங்க. இவருக்கு வந்து கிளீவ் பண்ண முடியும் எப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல் இருக்கு, எஸ் இருக்கு, ஏ இருக்கு, டபிள்யூ இருக்கு, பி இருக்கு, எஸ் இருக்கு. இவருக்கு வந்து கிளீவ் பண்ண முடியாது. ஆனா இந்த இடத்துல கே இருந்துச்சுன்னா இவரால கிளீவ் பண்ண முடியும். கே இருந்தா மட்டும், கடைசி கே இருந்தா மட்டும், இல்லாட்டி ஆர் இருந்தா மட்டும் கார்பாக்சிபெப்டிடேஸ் பிக்கு கிளீவ் பண்ண முடியும். கடைசி கே ஆர் பி அல்லாட்டி வேற யாரு வந்தாலும் யாருக்கு கிளீவ் பண்ண முடியும்? கார்பாக்சிபெப்டிடேஸ் ஏக்கு கிளீவ் பண்ண முடியும். பி வந்துருச்சுன்னா, இஃப் பி இஸ் ஓன்லி த சி டெர்மினல், பி சி, இங்கேயும் பி வந்துச்சுன்னா எதுவும் பண்ண முடியாது, இங்கேயும் பி வந்தா எதுவும் பண்ண முடியாது, அப்படிதானே? இஃப் பி இஸ் ஓன்லி த சி டெர்மினல், சி டெர்மினல் ப்ரீ இருக்குன்னா அதுக்கு வந்து கார்பாக்சிபெப்டிடேஸ் ஏயும் கார்பாக்சிபெப்டிடேஸ் பியும் சேர்ந்து, கார்பாக்சிபெப்டிடேஸ் ஏயும் கார்பாக்சிபெப்டிடேஸ் பியும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணும்போது, if you are treating, இப்போ ஓகே, இது அப்படி இருக்கட்டும், இது அதுக்கப்புறம் சொல்லலாம். இப்போ பெப்சின் என்ன பண்றது, கார்பாக்சிபெப்டிடேஸ் என்ன பண்றது, whether it is clear? பெப்சின், கார்பாக்சிபெப்டிடேஸ் ஏ, கார்பாக்சிபெப்டிடேஸ் பி, whether it is clear? Yes, sir. ஓகே, யாராவது சொல்லுங்க. சுதீப், நீங்க சொல்லுங்க. Sir, pepsin is present in stomach, sir. It cleaves on end. Pepsin, Stomach, sir. Pepsin cleaves on end terminal end of leucine, tryptophan, tyrosine, phenylalanine, and it should not be இப்போ இந்த 4 அமினோ ஆசிட்க்கு முன்னாடி புரோலைன் வந்துருந்துச்சுன்னா இதனால கிளீவ் பண்ண முடியாது. சூப்பர். கார்பாக்சிபெப்டிடேஸ்ல 2 வெரைட்டிஸ் இருக்குங்க சார். கார்பாக்சிபெப்டிடேஸ் ஏ வந்து சி கிளீவ்ஸ் அமினோ ஆசிட் ஃப்ரம் சி டெர்மினல் எண்ட் ஆஃப் புரோட்டீன். எல்லா அமினோ ஆசிட்லயுமே சி எண்ட்ல வந்து கிளீவ் பண்ணுங்க சார். பட் எக்ஸப்ட் லைசின், ஆர்ஜினின் அண்ட் புரோலைன், அது வந்து சி டெர்மினல் எண்ட்ல வந்துருந்துச்சுன்னா கார்பாக்சிபெப்டிடேஸ் ஏனால கிளீவ் பண்ண முடியாதுங்க சார். ஓகே, ரெடி. நெக்ஸ்ட் சுதீப். கார்பாக்சிபெப்டிடேஸ் பீங் சார், சி டெர்மினல் எண்ட்ல வந்து லைசின் அண்ட் ஆர்ஜினின் பிரசன்ட் ஆயிருந்தா மட்டும் கிளீவ் பண்ணுங்க சார். ஓகே, ரெடி. இப்ப நான் கேக்குறது பாருங்க. that thing is clear, right? That thing is clear. Okay. இந்த கார்பாக்சிபெப்டிடேஸ் ஏ பி அது உங்க நோட்புக்ல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன்.
So I am wiping this, and I am asking a doubt to you. Not a doubt, I am asking a previous question to you. நல்லபடியாக கவனிங்க. Okay. Wait, please. போன 2 மோலிகுலர் பயாலஜி கிளாஸோட வீடியோ அப்லோட் பண்ணல. அவர் வந்து கேரளாவில் இருந்துச்சு, அதனால நெட்வொர்க் கிடைக்கல. ஸோ அது வந்து இந்த 2 நாட்களுக்குள்ள உங்களுக்கு கிடைச்சிடும். ஓகே ஓகே ரெடி. இப்போ பாருங்க, சப்போஸ் எங்கிட்ட ஒரு அமினோ ஆசிட் இருக்கு. திஸ் இஸ் ஒன் அமினோ ஆசிட். சாரி, எங்கிட்ட ஒரு புரோட்டீன் இருக்கு. ஓகே, இது ஒரு புரோட்டீன். இந்த புரோட்டீனுக்கு, இந்த புரோட்டீன் வந்து திஸ் இஸ் எ புரோட்டீன். இந்த புரோட்டீன்ல தாராளம் அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்கு. இந்த புரோட்டீன்ல தாராளம் அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்கு. கடைசி அமினோ ஆசிடை மட்டும் கட் பண்றது யாரு? கடைசி அமினோ ஆசிடை மட்டும் கட் பண்ணுவது யாரு? கடைசி அமினோ ஆசிடை மட்டும் கட் பண்ணக்கூடிய என்சைமோட பேர் என்னது சொல்லுங்க? கடைசி அமினோ ஆசிடை மட்டும் கட் பண்றது இப்பதானே சொன்னது, லாஸ்ட் சொன்னது கார்பாக்சி பெப்டிடேஸ். கார்பாக்சி பெப்டிடேஸ் ஏ இருக்கு, கார்பாக்சி பெப்டிடேஸ் ஏ இருக்கு, கார்பாக்சி பெப்டிடேஸ் பி இருக்கு. கார்பாக்சி பெப்டிடேஸ் ஏ கடைசி அமினோ ஆசிடை கட் பண்ணிடும், கார்பாக்சி பெப்டிடேஸ் பியும் கடைசி அமினோ ஆசிடை கட் பண்ணிடும். கார்பாக்சி பெப்டிடேஸ் ஏக்கு யாரை மட்டும் கட் பண்ண முடியாது? கார்பாக்சி பெப்டிடேஸ் ஏக்கு வந்து கே கட் பண்ண முடியாது, அந்த மாதிரி ஆரை கட் பண்ண முடியாது, புரோலீனை கட் பண்ண முடியாது, இந்த 3 ஆள்களையும் கட் பண்ண முடியாது. ஆனா கார்பாக்சி பெப்டிடேஸ் பி யாரை மட்டும் கட் பண்ணிடும்? கேஆ இருந்தா கட் பண்ணிடும், அந்த மாதிரி கேஆ இருந்தா கட் பண்ணிடும், ஆரா இருந்தா மட்டும் கட் பண்ணிடும், கேஆ இருந்தா மட்டும், ஆரா இருந்தா மட்டும் கட் பண்ணிடும். ஓகே, சோ இது பேஸ் பண்ணி क्वेश्चन எப்படி வருதுன்னு பாருங்க. எப்படி क्वेश्चन வருதுன்னு பாருங்க. I was treating நான் ட்ரீட் பண்ணியாச்சு. I was treating இந்த ஒரு புரோட்டீன், என்கிட்ட ஒரு புரோட்டீன் இருக்கு. I was treating this protein, என்கிட்ட ஒரு புரோட்டீன் இருந்துச்சு. I was treating this protein with, இந்த புரோட்டீனை நான் வந்து கார்பாக்சி பெப்டிடேஸ் கிட்ட ட்ரீட் பண்ணியாச்சு. I was treating this protein with கார்பாக்சி பெப்டிடேஸ் A. கார்பாக்சி பெப்டிடேஸ் A வச்சு இந்த புரோட்டீனை நான் ட்ரீட் பண்ணியாச்சு. when I am treating this protein, இந்த புரோட்டீனை நான் ட்ரீட் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஒரு ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ்ல ரன் பண்ணும்போது I am getting 2 பேண்ட், 2 பேண்ட் எனக்கு கிடைச்சிச்சு. ஒரு பெரிய பேண்டும் கிடைச்சிச்சு, ஒரு சின்ன பேண்டும் கிடைச்சிச்சு. அப்படின்னா ஒரு பெரிய புரோட்டீன் பீஸும் கிடைச்சிச்சு, ஒரு சின்ன அமினோ ஆசிடும் கிடைச்சிருக்கு. அப்படின்னா இந்த புரோட்டீனுக்கு கடைசியில, இந்த புரோட்டீனோட கடைசியில யாரு அல்லன்னு நம்மளால சொல்ல முடியும்? இந்த புரோட்டீனோட கடைசியில யாரு கிடையாதுன்னு சொல்ல முடியும்? இந்த புரோட்டீனோட கடைசியில, இந்த புரோட்டீனோட எண்டில கேயோ ஆரோ பியோ இல்ல. அதனால தானே இது உடைச்சது, அதனால தானே இது பிரேக் ஆயிடுச்சு. புரியுதா உங்களுக்கு? அதனால தானே இது பிரேக் ஆயிடுச்சு. சோ நான் ஒரு புரோட்டீனை கார்பாக்சி பெப்டிடேஸ் ஏ வச்சு ட்ரீட் பண்ணியாச்சு. கார்பாக்சி பெப்டிடேஸ் ஏ வச்சு நான் ஒரு புரோட்டீனை ட்ரீட் பண்ணும்போது அண்ட் ஐ வாஸ் ரன்னிங் அண்ட் ஐ ஹாட், நான் ஒரு இதை ரன் பண்ணியாச்சு. ஒரு ஜெல்லோட மேல நான் ரன் பண்ணும்போது ஐ கோட் 2 பேண்ட், 2 பேண்ட் எனக்கு கிடைச்சிச்சு. சி டெர்மினல் எண்டில் ஒரு ஸ்மால் பேண்ட் கிடைச்சிச்சு. சி டெர்மினல் எண்டில் எனக்கு ஒரு ஸ்மால் பேண்ட் கிடைச்சிச்சு. அந்த மாதிரி ஒரு பிக் பேண்டும் கிடைச்சிச்சு. அப்படின்னா ஒரு பிக் புரோட்டீனும் இருக்கும், அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்மால் அமினோ ஆசிட் தானே இருக்கும். ஒரு ஸ்மால் அமினோ ஆசிடும் ஒரு பிக் புரோட்டீன் இருக்கும். அதனால ஐ கேன் கன்க்ளூட் தட் இந்த கடைசி இருக்கிறது வந்து கே ஆறு பி அல்ல, வேற யாரோ ஒரு ஆள் தான் இந்த கடைசியில் இருக்கு. அதனால தானே இந்த கார்பாக்சி பெப்டிடேஸ் ஏ வந்து இதை 2ஆ உடைச்சிருச்சு. கிளியர் தானே? Yes, sir. Okay. So in the protein, in the same protein, I am having this protein. This is another protein. In the protein, நான் கார்பாக்சி பெப்டிடேஸ் A வச்சு ட்ரீட் பண்ணியாச்சு. கார்பாக்சி பெப்டிடேஸ் A வச்சு ட்ரீட் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் நான் ஜெல் ரன் பண்ணும்போது when I am running gel, I am getting only 1 band. எனக்கு ஒரு பேண்ட் மட்டும் கிடைக்கிறது. சோ கன்க்ளூஷன் சொல்லுங்க. அதோட கன்க்ளூஷன் அது கார்பாக்சி பெப்டிடேஸ் அந்த 3 அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து இந்த புரோட்டீன்ல இல்லாததுனால அது கட் ஆகல. ஹலோ யார் இது? ஷாஜிதா என்ன சொல்றது? என்ன சொல்றது? இல்ல சார், அந்த 3 லைசின், ஆர்ஜினின், புரோலின் இல்லாததுனால அந்த புரோட்டீன் வந்து கட் ஆகல. 2 பீஸா கட் ஆகல சார். இதோ இப்போ எனக்கு புரிஞ்சது. வேற அபிநயா சொல்லுங்க. சார்
எப்படி சார் சொல்லலாம்? சார் மறுபடியும் சொல்லுங்க சார், கால் வந்ததால கட் ஆயிடுச்சு சார் எனக்கு. இந்த டைம்ல காலு அது இதெல்லாம் கொஞ்சம் தூரம் வச்சிருங்க. சாரி சார். இப்போ கால் வந்து பேசிட்டே இருந்துச்சா இவ்வளவு நேரம்? ஜஸ்ட் நவ் சார். பெஸ்ட். நான் கிளாஸ் இருக்கும்போது எப்பாவது எனக்கு போன் வந்து நான் பேசுனது பார்த்துட்டு இருக்கா? So we are dedicating இந்த ஒரு டைம் நம்ம டெடிகேட் பண்றது தானே, இதுக்கு தானே நம்ம டெடிகேட் பண்றது. So we should be with this. Okay, இப்ப பாருங்க, ஷாஜிதா ஐ வாண்ட் யூ. ஷாஜிதா. Yes sir. ஷாஜிதா இங்க பாருங்க, கார்பாக்சி பெப்டிடைஸ் ஏ தானே. கார்பாக்சி பெப்டிடைஸ் ஏ உடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா, கார்பாக்சி பெப்டிடைஸ் வந்து கடைசி கே இருந்தா கட் பண்ணாது, கடைசி ஆர் இருந்தா கட் பண்ணாது, கடைசி பி இருந்தா கட் பண்ணாது. புரியுச்சா? Yes sir. ஓகே. அப்போ ஒரு புரோட்டீனை நான் கார்பாக்சி பெப்டிடைஸ் ஏ வச்சு ட்ரீட் பண்ணும்போது அது கட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு அதோட மீனிங் என்னது? இந்த கடைசியில கே இல்ல, கடைசியில ஆர் இல்ல, கடைசியில பி இல்ல, அதுதானே மீனிங். ரெடி? இன்னும் மறுபடி பாருங்க, இந்த கார்பாக்சி பெப்டிடைஸ் ஏ வச்சு நான் ஒரு புரோட்டீனை ட்ரீட் பண்ணியாச்சு. when I am treating a protein, ஒரு புரோட்டீனை நான் ட்ரீட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நான் ஜெல்ல ரன் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு பேண்ட் மட்டும் தான் கிடைச்சிச்சு. அப்படின்னா இங்க கட் எதுவும் ஆகல, அப்படின்னா மீனிங் என்னது? கட் எதுவும் ஆகலைன்னா இந்த புரோட்டீன் இல்ல. யார் இல்ல? ஷாஜிதானா பக்கத்துல லைசின், ஆர்ஜினைன் அண்ட் புரோலின் இல்லையா? Yes sir. மிஸ்டர் ஷாஜிதா, சாரி மிஸ் ஷாஜிதா, இங்க பாருங்க, இது ஒரு புரோட்டீன். ஓகே, நல்லபடியா கவனிங்க, இது ஒரு புரோட்டீன், இது ஒரு புரோட்டீன் தானே. இந்த புரோட்டீனுக்கு கடைசியில கே வந்துச்சு, ஆர் வந்துருச்சு, பி வந்துருச்சு. இந்த 3 பேர் வந்தாலுமே கார்பாக்சி பெப்டிடைஸ் ஏக்கு கட் பண்ண முடியாது. கார்பாக்சி பெப்டிடைஸ் ஏக்கு கட் பண்ண முடியாது. இது அல்லாம வேற யாரும் வந்துருச்சு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல எஸ் இருக்கு, கடைசியில எஸ் இருக்கு, கடைசியில எஸ் இருந்தா கட் பண்ண முடியும். அப்படின்னா கார்பாக்சி பெப்டிடைஸ் ஏ இந்த புரோட்டீனை ட்ரீட் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு பெரிய பீஸும் ஒரு சின்ன பீஸும் கிடைக்கும். அப்படின்னா இதோட கடைசியில கே ஆர் பி கிடையாது, வேற யாரோ ஒரு ஆளா இருக்கும். அதனால தானே கட் பண்ண முடிஞ்சது. ஓகே சார். ஓகே. இப்ப சொல்லுங்க, ஒரு புரோட்டீன், அந்த புரோட்டீனை நான் கார்பாக்சி பெப்டிடைஸ் ஏ வச்சு ட்ரீட் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் நான் ஜெல்ல ரன் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு பிக் பேண்ட் மட்டும் தான் கிடைச்சது, 2 பேண்ட் எனக்கு கிடைக்கல, ஒரு பிக் பேண்ட் மட்டும் தான் கிடைச்சது. அப்படின்னா இந்த புரோட்டீன் கட் ஆயிருக்கா? கட் ஆகல சார். கட் ஆகல. அப்படின்னா இதோட கடைசியில யார் இருக்கு? லைசின், ஆர்ஜினைன், புரோலின் இருக்கு. புரிஞ்சுச்சா? இருக்கு. புரியுது சார். கிளியர் தானே? Yes sir. Okay. Don't think anything wrong. Okay, I want to make it clear for you. That's why only I am shouting and all. Okay. Yes sir. Okay. So இது வந்து so it is a protein. இது புரோட்டீனோட அப்ப இந்த பாயிண்ட் கிளியர். Okay. இப்ப பாருங்க, if I am treating ஒரு புரோட்டீன் என்கிட்ட இருக்கு. I am having a protein. ஒரு புரோட்டீன் என்கிட்ட இருக்கு. ஒரு புரோட்டீன் என்கிட்ட இருக்கு. I am treating that protein with the carboxy peroxidase B. And I am running that. அதை நான் ரன் பண்ணும்போது I got ஒரு பிக் பீஸ் எனக்கு ஜெல் கிடைச்சிச்சு, ஒரு சின்ன பீஸும் எனக்கு கிடைச்சிச்சு. அதோட மீனிங் என்னது? யாரு சொல்லிடும்? அருள்ஜோதி சொல்லுங்க. அருள்ஜோதி இதுவரைக்கும் எதுவும் பேசல. அருள்ஜோதி இங்க இருக்கா? சார் அதோட லிஸ்ட்ல அர்ஜினைன் இல்ல லைசின் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். இதோட கடைசியில லைசின் இருக்கு, அல்லாட்டி ஆர்ஜினின் இருக்கு, அதுதானே மீனிங். அதனாலதான் இது கட் ஆயிடுச்சு. அதனாலதான் எனக்கு ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரேசிஸ் ரன் பண்ணும்போது ஐ கோட் 2 பீசஸ். ஓகே, இப்போ அருள்ஜோதியை சொல்லுங்க. என்கிட்ட ஒரு பெரிய புரோட்டீன் இருக்கு. நல்லபடியா பாருங்க, ஒரு பெரிய புரோட்டீன் என்கிட்ட இருக்கு. இந்த புரோட்டீன் கிட்ட நான் கார்பாக்சி பெப்டிடைஸ் ஏ வச்சு ட்ரீட் பண்ணியாச்சு, கார்பாக்சி பெப்டிடைஸ் பியும் வச்சு ட்ரீட் பண்ணியாச்சு. கார்பாக்சி பெப்டிடைஸ் ஏ வச்சு ட்ரீட் பண்ணியாச்சு, கார்பாக்சி பெப்டிடைஸ் பியும் வச்சு ட்ரீட் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் நான் ஜெல் ரன்னும் போது எனக்கு ஒரே ஒரு பேண்ட் மட்டும் தான் கிடைச்சிச்சு. அப்ப இந்த புரோட்டீனோட ஸ்பெஷாலிட்டி சொல்லுங்க.
நல்லபடியா யோசிச்சு சொல்லுங்க. எல்லாரும் யோசிங்க. அருள் ஜோதி மட்டும் ஆன்சர் சொல்லணும். ஆனா எல்லாரும் யோசிச்சு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சு புக்ல எழுதி வச்சிருங்க. இது ஒரு புரோட்டீன். அந்த புரோட்டீனுக்கு இது ஒரு பெரிய புரோட்டீன். அந்த புரோட்டீனை நான் கார்பாக்சிலிபிடேஸ் ஏ வச்சு ட்ரீட் பண்ணியாச்சு. கார்பாக்சிலிபிடேஸ் பியையும் வச்சு ட்ரீட் பண்ணியாச்சு. ரெண்டையும் வச்சு ட்ரீட் பண்றதுக்கு அப்புறம் ஐ ஆம் கெட்டிங் ஓன்லி ஒன் பேண்ட். எனக்கு ஒரே ஒரு பேண்ட் மட்டும் தான் கிடைச்சது. அப்படின்னா இதோட மீனிங் என்னது சொல்லுங்க அருள். சார் புரோலின் அதோட லாஸ்ட்ல இருக்குங்க. இதோட கடைசியில புரோலின் இருக்கும். சூப்பர். ஐ ஹோப் எவரிங் காட் தி சேம் ஆன்சர். இதோட கடைசியில புரோலின் இருக்கும். ஏனா கார்பாக்சிலிபிடேஸ் ஏ வச்சு ட்ரீட் பண்ணும்போது இது உடையல. கார்பாக்சிலிபிடேஸ் ஏ வச்சு ட்ரீட் பண்ணும்போது இது உடையல. இது உடையலைனா நமக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம். இந்த கடைசியில கே அல்லாட்டி ஆர் அல்லாட்டி பி யாராவது ஒன்னு இருக்கும். கே அல்லாட்டி ஆர் அல்லாட்டி பி யாராவது ஒன்னு இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நான் கார்பாக்சிலிபிடேஸ் பிஏ வச்சு ட்ரீட் பண்ணியாச்சு. பிஏ வச்சு ட்ரீட் பண்ணும்போது உடையலே. பிஏ வச்சு ட்ரீட் பண்ணும்போது கேஆ இருந்தாலும் உடைஞ்சிடும், ஆரா இருந்தாலும் உடைஞ்சிடும். அதனால கே கிடையாது, ஆரும் கிடையாது. அதனால புரோலின் இஸ் கன்ஃபார்ம்டு. whether it is clear my dears? Yes, sir. clear தானே? எல்லாரும் சொல்லுங்க clear தானே? யாருக்காவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க. யாருக்காவது டவுட் இருந்தா என்கிட்ட சொல்லுங்க. So when I am running this in gel, I am getting எனக்கு இப்படி கிடைச்சா that is okay. This was that 4 mark question last year. Last year ஓட 4 mark question இதா இருந்துச்சு when running this. Whether it is clear for you? Whether you are hearing this for the first time? Whether you are hearing this for the first time? Yes, sir. Okay. Okay. But whether it is clear or whether it is easy or not, சொல்லுங்க. Easy, sir. ஈஸி தானே. ஆனா இந்த ஒரு ஐட்டம் தெரியாம, இந்த ஒரு வார்த்தை தெரியாம, இந்த ஒரு பெரிய கொஸ்டின் பார்க்கும்போது suppose there is a protein, you have treated that protein with the carboxypeptidase A, and after that you have treated the same thing carboxypeptidase B, but you have and after you are running this in a gel electrophoresis, you are getting only a single band in gel electrophoresis. What will be the present in the terminal end of that protein? இப்படி கேட்கும்போது அந்த கொஸ்டின் உங்களுக்கு டஃப் ஆயிடுச்சா? அப்பதானே CSIR டஃப் ஆகுது. இப்ப CSIR ஈஸி ஆயிடுச்சா? CSIR ஈஸி தானே? Yes, sir. ஆனா அதுக்கு என்ன வேணும்? நமக்கு அதோட பேஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும். அவ்வளவு மட்டும்தான் CSIR is that much easy. Okay. So I am moving towards can anyone explain this for me? Anyone? Divya இதொன்னு எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொடுத்துருமா? Divya please. Is Divya sir? Divya இருக்கீங்களா? சுதீப்தி? Sir. இது கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொடுக்க முடியுமா எல்லாருக்கும்? Yes, sir. சொல்லுங்க. Sir, கார்பாக்சிபெப்டிடேஸ் ஏவை வச்சு இது பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு புரோட்டீன்ல வந்து அந்த என்சைமை வச்சு பிரேக் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணோம்னா ஒரு சிங்கிள் பேண்டும் லார்ஜ் பேண்டும் வந்துச்சுங்க சார் எலக்ட்ரோபோரசிஸ்ல. அப்போ அதுல வந்து பிரசன்ட் ஆர்ஜினின், லைசின் அண்ட் புரோலைன் வந்து சி டெர்மினல் எண்ட்ல வந்து பிரசன்ட் ஆயிருக்காதுங்க சார். திவ்யாக்கு மைக் அன்மியூட் பண்ண முடியுதா? I am not able. I don't know why. மீதி எல்லாருக்கும் முடியுது. ஓகே சொல்லுங்க ஆன்சர். சுதீதி கண்டினியூ. Sir, if one protein is does not break, இப்ப பிரேக் ஆகாம எலக்ட்ரோபோரசிஸ்ல ஒரே ஒரு பேண்ட் மட்டும் வந்துச்சுன்னா அப்ப வந்து சி டெர்மினல்ல வந்து K, R and P is present, sir. The seventh one, that is thrombin and closed trypanin. Thrombin and closed trypanin. What is the speciality of thrombin and closed trypanin? You know, thrombinikum closed trypanin speciality. They cleaves on. இவரை cleave பண்றது cleaves on the carboxy terminal end. Cleaves on the carboxy terminal end of arginine. Carboxy terminal end of arginine only. ஆர்ஜினோட கார்பாக்சி டெர்மினல் எண்ட் மட்டும் த்ரோம்பின் அந்த மாதிரி க்ளோஸ் ட்ரிபைன் இவர் ரெண்டு பேர் இருந்துச்சுன்னா த்ரோம்பினோட கார்பாக்சி டெர்மினல் எண்ட் மட்டும் கிளீவ் பண்றது வந்து தட் இஸ் த்ரோம்பின் அண்ட்
close strip brain. That is an additional point. Okay. Adum note பண்ணி வெச்சுக்கோங்க. So இதுவரைக்கும் we have discussed about the cleavage by using different enzymes தானே. Now we have to discuss about the 4 chemicals also. And the 4 chemicals கூட படிச்சதுக்கு அப்புறம் we can do some questions. I will ask some questions, previous questions, and you have to do those questions for me. And after that we can wind up today's session. So chemical cleavage, I am looking for chemical cleavage now. Chemical cleavages. So chemical cleavage பாருங்க. Chemical cleavage னு சொல்லி cleavage இருக்கு. Chemical cleavage, the first chemical that is cyanogen bromide. Cyanogen bromide னு சொல்லி ஒரு chemical. Cyanogen bromide னு சொல்லி ஒரு chemical இருக்கு. If there is cyanogen bromide, you know, cyanogen bromide னு சொல்லி இருக்கக்கூடிய இந்த chemical வந்துருச்சுனா, that cleaves, இவர் cleave பண்றது, that cleaves, எங்க cleave பண்றது பாருங்க, cleaves on the C-terminal end of C-terminal end of methionine. மெத்தியோனினோட C-terminal end மட்டும் cleave பண்றது வந்து cyanogen bromide. Cyanogen bromide ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கு. அவரு cleave பண்றது எங்க? Cyanogen bromide வந்து cleave பண்றது C-terminal end of methionine. மெத்தியோனினோட C-terminal end மட்டும் cleave பண்றது வந்து cyanogen bromide. Next பாருங்க இன்னொரு chemical பாருங்க, that is another chemical, that is hydroxylamine. Hydroxylamine is another chemical. Hydroxylamine னு சொல்லி ஒரு chemical இருக்கு. Hydroxylamine that is NH2OH or hydroxylamine னு சொல்லி ஒரு chemical. What is the speciality of this chemical பாருங்க? That cleaves the asparagine and glycine. For example, that cleaves the bond between asparagine, ASN, asparagine and glycine. Asparagineக்கும் glycineக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய பெப்டைட் பாண்ட், இந்த விதமான ஒரு பெப்டைட் பாண்ட் எங்கேயாவது இருந்துச்சுன்னா அஸ்பராஜினுக்கும் கிளைசினுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய பாண்டை மட்டும் க்ளீவ் பண்றது வந்து ஹைட்ரோக்சிலமைன். ஹைட்ரோக்சிலமைன் will cleave. ஹைட்ரோக்சிலமைன் சொல்லி ஒரு ஆள் இருக்கு. இந்த ஹைட்ரோக்சிலமைன் க்ளீவ் பண்றது, that cleaves, யாரை க்ளீவ் பண்றது, that is cleaving the bond between அஸ்பராஜினுக்கும் அந்த மாதிரி கிளைசினுக்கும், அஸ்பராஜினுக்கும் கிளைசினுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய பாண்டை மட்டும் அவரு பிரேக் பண்றது. Next, the third chemical that is iodozobenzone. Iodozobenzone னு சொல்லி benzoate னு சொல்லி ஒரு கெமிக்கல் இருக்கு. benzoate னு சொல்லி ஒரு கெமிக்கல் இருக்கு. That cleaves on the C-terminal end of C-terminal end of யாரோட C-terminal end பாருங்க, C-terminal end of tryptophan. tryptophanோட C-terminal end மட்டும் க்ளீவ் பண்றது. That cleaves on the C-terminal end of tryptophan. tryptophanோட C-terminal end மட்டும் க்ளீவ் பண்ற ஒரு ஆளு, that is iodozobenzoate. orthoiodozobenzoate னு சொல்லி ஒரு கெமிக்கல் இருக்கு. that cleaves on the C-terminal end of tryptophan. tryptophanோட C-terminal end தான் அவரு க்ளீவ் பண்றது. கடைசி, that is the last one பாருங்க, that is a fourth one 2-nitro 5-thio 2-nitro 5-thio cyanobenzoate னு சொல்லி ஒரு கெமிக்கல் இருக்கு. Where they cleaves, you know, they cleaves on the they cleaves on the N terminal of cysteine. N terminal of cysteine ஓட N terminal மட்டும் கட் பண்றது. cysteine ஓட N terminal மட்டும் கட் பண்றவர் வந்து 2-nitro 5-thio cyanobenzoate. They cleaves on the N terminal end of cysteine. cysteine ஓட N terminal end மட்டும் இவரால பிரேக் பண்ண முடியும். So the thing is over. It's about the chemical substances that can cleave the protein. protein cleave பண்றது, protein digest பண்றது, that is
all these chemicals இவ்வளோ chemicalsக்கு அந்த மாதிரி இவ்வளோ enzymeக்கு enzymes are protein இவ்வளோ enzymeக்கு that can cleaves they can cleave the protein அவருக்கு எல்லாருக்கும் protein-ஐ cleave பண்ண முடியும். So I hope the thing is clear for you. So the what I can tell, the thing is over about different chemicals and enzymes. They can cleave the protein. Protein Sir, cleave. கேளுங்க. Last one chemical name சொல்லுங்க sir. 2-nitro. 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 Yes, sir. 5-thio. 5-thio. Cyano. Benzoate. ஸ்கிரீன் பார்க்க முடியலையா உன்னால சுபா? Yes sir. ஆனா Okay. ரொம்ப சின்னதா இருக்கு sir. ஓ போன்ல பாக்குறதுனால சின்னதா இருக்குதானே? Yes sir. ஓகே புரியுது. கொஞ்சம் பெருசா எழுதலாம் தானே? ஓகே ஓகே I will write bigger. Okay. So 2-nitro 5-thio cyano benzoate னு சொல்லி ஒரு கெமிக்கல் இருக்கு. அவர் N terminal end of யாரோட N terminal end? N terminal end of cysteine. Cysteine ஓட N terminal end மட்டும் break பண்றவரு. That is 2-nitro cyano benzoate. Okay, ready. So it's about the discussion. Discussion part is over. So what you have to do in this time, we are having ஒரு 5 minutes. Okay, ஒரு 5 minutes time. And that 5 minutes time நல்லபடியா பாருங்க. From the beginning, starting இருந்து look into the notes today you have made. இன்னைக்கு ரெடி பண்ணிருக்கக்கூடிய நோட்ஸ் பாருங்க. நல்லபடியா ஒரு வாட்டி ரீட் பண்ணுங்க. மேபி ஒரு 2-3 pages இருக்கும் தானே? ஓகே, நல்லபடியா ரீட் பண்ணுங்க. ரீட் பண்றதுக்கு அப்புறம் we will do few questions. கொஞ்சம் questions பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் we will wind up today's session. Now it is 8:37. Okay. நான் கொஞ்சம் தண்ணி குடிச்சு வரேன். நல்லபடியா ரீட் பண்ணுங்க. ക്ലാസ് കേട്ടോ.
ஓகே. ஹலோ ஹலோ ஹலோ. சொல்லுங்க. இளவரசிங்க சார், ஐ ஹேவ் ஒன் டவுட் சார். கேளுங்க. சார் எண்டோபெப்டிடேஸ் மாதிரி எக்ஸோபெப்டிடேஸ் ஏதாவது எக்ஸாம்பிள் இருக்காங்க சார்? இல்ல. ஓகேங்க சார். ஓகே, அந்த மாதிரி மட்டும் ஒரு ஆள் கிடையாது. இருக்கு, பட் இப்போ நம்ம பேசுறதுல யாருமே அந்த மாதிரி கிடையாது. ஓகே, தேங்க்யூங்க சார். சரி. இளவரசி எங்க படிச்சிட்டு இருக்கு? இளவரசி சார் நேரு மெமோரியல் காலேஜிங்க சார், புத்தனாம்பட்டி. புத்தனாம்பட்டி. புத்தனாம்பட்டி எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் அது? திருச்சிங்க சார். திருச்சி அது. ஓ சரி. ஓகே. So we are proceeding. Chatல ஏதாச்சும் வந்திருக்கா? திவ்யா is not able to unmute mic. பரவாயில்ல திவ்யா. சரி. சார் ஒன் டவுட். ஷாலினி கேளுங்க. சார் நம்ம ஆம்ஸ்ட்ராங்ஸ்ல சில வேல்யூஸ் பார்த்தோம்ல சார். ஆமா சார், அந்த வேல்யூஸ் என்ன ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது சார்? லைக் பாண்ட் லென்த். லென்த் வேற என்ன? ஓகே சார். அப்போ பெப்டைட் பாண்டுக்கு வந்து பார்ஷியல் டபுள் பாண்ட் கேரக்டர் இருக்கு சார். எதை பேஸ் பண்ணி நான் சொன்னீங்க சார்? அதோட பாண்டோட லென்த் பேஸ் பண்ணி. ஓகே சார். ஓகே, சிங்கிள் பாண்டுக்கும் டபுள் பாண்டுக்கும் இடையில தானே இருக்கு. இன் பிட்வீன் சிங்கிள் அண்ட் டபுள் பாண்ட் தானே. எஸ் சார், டபுள் பாண்டுக்கு நியரா இருக்கிறதுனால பார்ஷியலி டபுள் பாண்ட். பார்ஷியல் சிங்கிள் பாண்ட்ல இருந்து அதிகமாயிடுச்சு, டபுள் பாண்ட் ரீச்சும் ஆகல. சோ அதனால பார்ஷியல் டபுள் பாண்ட். ஓகே ஓகே சார். பார்ஷியல் டபுள் பாண்ட் சொல்லும்போது பார்ஷியல் சிங்கிள் பாண்ட் சொல்ல முடியாது, டபுள் பாண்ட் கிட்ட போகல. ஓகே ரெடி. So note down the questions. First question, R G P S T K M P E Y S Yக்கு அப்புறம் ஒரு G இருக்கட்டும். Yக்கு அப்புறம் ஒரு G. ஓகே, Yக்கு அப்புறம் ஒரு G, Yக்கு அப்புறம் ஒரு G S T D Q S N W H F R. ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல சொல்லிட்டு இருந்துச்சு, அமினோ ஆசிடோட பேரு தெரியறது, அமினோ ஆசிடோட சிங்கிள் லெட்டர் கோடு, அதோட ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் தெரியுது, அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஐ ஹோப் யூ ஹவ் ஸ்டடிட் தட். எனக்கு உங்க பின்னாடி வந்து எல்லாரும் 20 சொல்லுங்க எப்படி எதுவும் கேட்க முடியாது. ஸோ இட்ஸ் யுவர் ரோல் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு ஸ்டடி. ஓகே, ஸோ ஐ எம் ஆஸ்கிங், find out the number of bonds cleaved by trypsin. Number of bonds cleaved by trypsin. Then find out the number of bonds cleaved by chymotrypsin. Number of bonds cleaved by chymotrypsin. Find out the number of bonds cleaved by trypsin. Number of bonds cleaved by trypsin. இதுல trypsin எத்தனை பாண்ட் கிளீவ் பண்ணிட்டு கண்டுபிடிச்சிருங்க, எத்தனை பாண்ட் trypsin கிளீவ் பண்ணிட்டு கண்டுபிடிச்சிருங்க, எத்தனை பாண்ட் chymotrypsin கிளீவ் பண்ணிட்டு கண்டுபிடிச்சிருங்க. trypsin கிளீவ் பண்றது எத்தனை, chymotrypsin கிளீவ் பண்றது எத்தனை. சோ இது ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन நான் பண்ணட்டுமா? Okay, I will try to do the first question. So the number of bonds cleaved by trypsin எத்தனை பாண்ட் கிளீவ் பண்ணிடும். trypsinக்கு ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கு. trypsin cleaves on the C terminal end of lysine. Okay,
லைசின் அண்ட் அதுக்கப்புறம் யாரு லைசின் அண்ட் ஆர்ஜினின் தானே லைசினின் அந்த மாதிரி லைசின் அந்த மாதிரி ஆர்ஜினின் இந்த லைசினோட அந்த மாதிரி ஆர்ஜினோட லைசினுக்கும் லைசினுக்கும் ஆர்ஜினுக்கும் சி டெர்மினல் எண்டு தான் யாரால கட் பண்ண முடியும் ட்ரிப்சினால கட் பண்ண முடியும் சோ பாருங்க அதுக்கு இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருந்துச்சு அந்த ட்ரிப்சினுக்கு ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருந்துச்சு ட்ரிப்சின் வந்து எண்டோபெப்டிடேஸா இருக்கிறதுனால இந்த இடத்துல கட் பண்ண முடியாது தானே இந்த இடத்துல ஒரு சி டெர்மினல் எண்ட் இருக்கு ஆனா இந்த இடத்துல கட் பண்ண முடியாது இந்த இடத்துல ட்ரிப்சினால கட் பண்ண முடியாது ஆனா இங்க பாருங்க இங்க ட்ரிப்சினால கட் பண்ண முடியும் இங்க ட்ரிப்சினால கட் பண்ண முடியும் இந்த இடத்துல ட்ரிப்சினால கட் பண்ண முடியுமா முடியாது ஏன்னா இது ட்ரிப்சினோட இது என் டெர்மினல் எண்ட் ஆரிஜினோட சி டெர்மினல் எண்ட் தான் கட் பண்ணோம் அதனால இந்த இடமும் கட் பண்ண முடியாது இதனால it is not possible so trypsin can only cut one bond here ஒரே ஒரு பாண்டை மட்டும் தான் ட்ரிப்சினுக்கு இங்க கட் பண்ண முடியும் இங்க ட்ரிப்சினுக்கு ஒரே ஒரு பாண்டை மட்டும் தான் கட் பண்ண முடியும் the next one is chymotrypsin chymotrypsinoட ஸ்பெஷாலிட்டி பாருங்க I am looking for chymotrypsin now chymotrypsin யாருக்கு கட் பண்றது ஞாபகம் இருக்கா chymotrypsin can cleave on chymotrypsinக்கு leucine cleave பண்ண முடியும் chymotrypsin can cut leucine chymotrypsin can cut tryptophan chymotrypsin can cut tyrosine chymotrypsin can cut phenylalanine leucine இருக்கா பாருங்க there is no leucine is here leucine கிடையாது tryptophan இருக்கா பாருங்க tryptophan W இருக்கா tryptophan ஒரு tryptophan இங்க இருக்கு one tryptophan is here இந்த இடத்துல tryptophan இருக்கு tyrosine இருக்கா பாருங்க W tyrosine இருக்கா Y tyrosine இருக்கா S1 tyrosine is here இங்கிட்ட ஒரு டைரோசின் இருக்கு ஃபீனைல் அலனின் இருக்கா பாருங்க எஸ் ஒரு ஃபீனைல் அலனின் இங்கிட்ட ஒரு ஃபீனைல் அலனுமே இருக்கு ஓகே இதுவும் ஒரு எண்டோபெப்டிடேஸ் அதனால சி டெர்மினல் எண்டோ ஃபீனைல் அலனை கட் பண்ண முடியாது இந்த இடம் கட் பண்ண முடியாது ஏன்னா எண்டோபெப்டிடேஸ் வெளியில இருந்து கட் பண்ண முடியாது இந்த இடத்துல கட்டு கோஸ் பண்ண முடியாது ரெடி அதுக்கப்புறம் பாருங்க அதுக்கப்புறம் யார் இருக்கு W இருக்கு டைரோசின் இருக்கு W இருக்கு டைரோசின் இருக்கு Wக்கும் டைரோசினுக்கும் அந்த பக்கத்துல புரோலின் யாராவது வருதா இல்ல யாரு வரல இந்த இடத்துல கட் பண்ண முடியும் இந்த இடத்துல கட் பண்ண முடியும் சோ chymotrypsin can cause 2 cut here chymotrypsinக்கு இங்க 2 கட் பண்ண முடியும் ட்ரிப்சினுக்கு இங்க ஒரு கட்டும் பண்ண முடியும் கிளியர் தானே எப்படி பண்ணிருக்குன்னு புரிஞ்சா கிளியர் தானே ஈஸி தானே ஓகே சோ I am giving another question இது அழிச்சிட்டுமா இது வைப் பண்ணட்டுமா க்ளீன் பண்ணட்டுமா ஓகே ரெடி so look I am giving you ஒரு 4 questions I will give what you have to do இந்த 4 questions நீங்க எப்ப சப்மிட் பண்ணனும்னா இப்போ நீங்க சப்மிட் பண்ண வேணும் ஐயோ போயிடுச்சு ஹலோ சார் கேக்குதுங்க சார் கேக்குதா ஓகே 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 ரெடி சோ நீங்க இப்ப சப்மிட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நீங்க எப்ப சப்மிட் பண்ணனா இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நோட் புக்ல அது பண்ணி எனக்கு அனுப்பி கொடுத்துடணும் ஓகே ஒவ்வொரு ஆளும் இண்டிவிஜுவலா பண்ணி அனுப்பி கொடுத்துடணும் ஜஸ்ட் ஐ ஹவ் டு செக் நீங்க எல்லாரும் பண்றதா வந்து பாக்குறதுக்கு ஐ வில் கிவ் யூ 4 கொஸ்டின்ஸ் அந்த 4 கொஸ்டின் ஒவ்வொரு ஆளும் உங்களுடைய இதுல வித் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஐ நீட் ஓகே அதோட எக்ஸ்பிளனேஷன் சிஎஸ்சிஆருக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் எதுவும் வேண்டியதில்ல ஆனாலும் நீங்க இதை படிச்சிருக்கா இல்லையான்னு பாக்குறதுக்கு வித் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஐ நீட் ஓகே 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 தானே வில்லிங் தானே ஓகே ரெடி ஓகே ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் எஃப் ஏ ஆர் பி எம் டி எஸ் ஆர் பி ஜி எஃப் இது ஒரு புரோட்டீன் இந்த புரோட்டீனை ட்ரீட்டட் வித் இந்த புரோட்டீனை நான் ட்ரீட் பண்ணியாச்சு ட்ரீட்டட் வித் ட்ரிப்சின் ட்ரிப்சினால ட்ரீட் பண்ணியாச்சு ட்ரிப்சின் கைமோட்ரிப்சினால ட்ரீட் பண்ணியாச்சு கைமோட்ரிப்சின் கார்போக்சி பெப்டிடேஸ் பீனையாலையும் ட்ரீட் பண்ணியாச்சு கார்போக்சி பெப்டிடேஸ் பியையும் வச்சு ட்ரீட் பண்ணியாச்சு இந்த 3 என்சைமையும் வச்சு நான் இந்த புரோட்டீனை ட்ரீட் பண்ணியாச்சு
what will be the number of fragments? What will be the number of the previous question? Okay, what will be the number of fragments produced? எத்தனை fragments produce பண்ணும்? What will be the number of fragments produced? எத்தனை fragments உங்களுக்கு கிடைச்சிடும்? What will be the number of fragments? Number of fragments எத்தனை இருக்கும்? Okay. Ready? Second question. Trypsin or tryptic digestion. Trypsin or digestion க்கு tryptic digestion ன்னு பேரு. Tryptic digestion of which gives a tripeptide, ஒரு tripeptide, a tripeptide and a tetrapeptide. Tripeptide and a tetrapeptide. இப்போ நான் கீழே கொஞ்சம் I am mentioning some proteins. அந்த proteins-ல எந்த protein-ஐ ட்ரீட் பண்ணும்போது ட்ரிப்சினை வச்சு ட்ரீட் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு ட்ரைபெப்டைடு கிடைச்சிடும், ஒரு டெட்ராபெப்டைடு கிடைச்சிடும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் KAYAKFK. This is first question, first option. Second option வந்து YKAAFKK. This is second option. Third option வந்து C KYKAAKF. The third option. Fourth option வந்து KYAAKFK. 4 ஆப்ஷன் இருக்கு. இந்த 4 புரோட்டீன்ல எந்த புரோட்டீனை ட்ரிப்சினை வச்சு ட்ரீட் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு ட்ரைபெப்டைடும் ஒரு டெட்ராபெப்டைடும் கிடைக்கும். ஒரு ட்ரைபெப்டைடும் ஒரு டெட்ராபெப்டைடும் எனக்கு யாரை ட்ரீட் பண்ணும்போது ட்ரிப்சினை வச்சு ட்ரீட் பண்ணும்போது எந்த புரோட்டீனை ட்ரீட் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு ட்ரைபெப்டைடும் ஒரு டெட்ராபெப்டைடும் கிடைச்சிடும். தட் இஸ் செகண்ட் கொஸ்டின். செகண்ட் கொஸ்டின் இஸ் ஓவர். தேர்ட் கொஸ்டின் இது அழிச்சிட்டுமா, வைப் பண்ணட்டுமா? Can I wipe? No, sir. No. Okay, நோட் பண்ணுங்க. Harini is absent today, right? Harini is absent. வேற யாரோ ஒரு பேர் கூட absent சொல்லியிருக்கு. Absent இருந்தா ஹரிணி are you here? No. Absent இருந்தா கண்டிப்பா இந்த ரெக்கார்ட் செஷன் பாத்துருங்க. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வரும்போது அது பார்த்து மட்டும் வந்துருங்க. வேற யாரோ ஒரு ஆள் absent சொல்லிருந்துச்சு, யாரும் தெரியல. Can I wait now? We are heading towards our time, 8:50 for action. Why பண்ணட்டுமா? Yes, sir. Okay. Ready. So one more question.
Okay. The last question lies in arginine, proline, lysine, arginine, glycine. Treated with trypsin. Treated with trypsin. Treated with trypsin. Which bond will be broken? Which bond will be broken? This is bond A. This is bond B. This is bond C. This is bond D. This is bond E. The protein I am treating with the trypsin. Treated with the trypsin. Which bond will be broken? In the bond broken out. In the bond broken out. Okay. Now, just tell me how was today's class? எல்லாரும் unmute பண்ணுங்க சொல்லுங்க how was today's class? புரிஞ்சிச்சா? டவுட் இருக்கா? No, sir. சுபலட்சுமி கிளியர் தானே? Yes, sir. அபிநயா, Yes, sir. Clear, sir. அமீனா, Yes, sir. அருள் ஜோதி, Yes, sir. Clear, sir. தர்ஷினி. எஸ் சார். மியூட் அன்மியூட் ஆயிடுச்சா இப்போ? எனக்கு எதுவும் அது திவ்யாக்கு தான். சாரி. இளவரசி கிளியர்? இளவரசி? Yes, sir. ஓகே. இஸ்ரத் கீர்த்தி ஹலோ கீர்த்தி கீர்த்தி சாட் பாக்ஸ் தானே? ஓகே. மோனிஸ்ரீ Yes, sir. கிளியரா? Yes, sir. இப்போ உங்களுக்கு இந்த கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு அப்புறம் என்ன ஃபீல் ஆகுது மோனிஸ்ரீ சொல்லுங்க. வாட் யூ ஃபீல் ஆஃப்டர் தி கிளாஸ் இஸ் ஸ்டார்டட்? இந்த CSIR கோச்சிங் உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு அப்புறம் how do you feel about CSIR? சொல்லுங்க. மோனிஸ்ரீ, மோனிஷா யாராவது சொல்லுங்க. anyone? மோனிஷா சொல்லுங்க. மோனிஸ்ரீ சொல்லுங்க. ஓகே. சார் கிளியர் பண்ண முடியுங்கிற ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வருது சார். அப்படியா? எஸ் சார். ஓகே. மோனிஸ்ரீ உனக்கு எப்படி? மோனிஷா உனக்கு எப்படி? மோனிஷா தூங்கியாச்சா? மனுஷன் இங்க இருக்கா? திவ்யா ஏற்கனவே சொன்னார் அவளுக்கு மைக் பிரச்சனை. சுதீப்தி எப்படி இருந்துச்சு? இட் இஸ் கிளியர்? ஓகே. சுபலட்சுமி சுபா Yes, sir. ஈஸி தானே? ஓகே. ஷாஜிதா இந்த கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு அப்புறம் இப்போ இன்னைக்கு 5th கிளாஸ் ஐ திங்க். how do you feel? what do you feel? ஷாஜிதா are you here? hello ஷாஜிதா இல்லையா? இந்த சாட் பாக்ஸ் இருக்கா? ஓகே. ஷாலினி சொல்லுங்க. ஷாலினி சார். சொல்லுங்க. சார் டே பை டே கொஞ்சம் கான்ஃபிடன்ஸ் வருதா? that only we requires. Subulashmi, how do you feel? Same da, sir. Okay, nice. Okay, so we are happy for hearing the thing. உங்களுக்கு இந்த கான்ஃபிடன்ஸ் வருதுல, that we are very happy. So the subject is very vast. Subjects வந்து very vast. இது ஒரு கடல் மாதிரி தான். ஆனா நமக்கு வந்து அந்த கடல் ஃபுல்லாவே ட்ரிங்க் பண்ண முடியாது.
ஸோ நமக்கு என்ன தேவையோ என்ன நமக்கு சூட்டபிளா இருக்குமோ அந்த ஒரு இது பார்த்து அது மட்டும். இப்போ பிசியோலஜி படிக்கணும், எனக்கு பிசியோலஜி படிக்கணும், டைஜஷன், அப்சர்ப்ஷன், ரெஸ்பிரேஷன், சர்க்குலேஷன் எல்லாம் படிக்கணும்னு ஒரு ஆள் நினைச்சு சிஎஸ்ஐஆருக்கு அது படிக்கணும்னு நினைச்சு உட்கார்ந்து இருந்தா அது படிக்கிறதுக்கே 1-2 வருஷம் ஆகும். அதனால பிசியோலஜி ஃபுல்லா நமக்கு லீவ் பண்ணிடலாம். பிசியோலஜி பார்க்கவே வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. புரியுதா உங்களுக்கு? இப்போ இந்த மாதிரி தான் நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜி பிளான் பண்ணோம். அது எனக்கு பிசியோலஜி எனக்கு ஈஸி, பிசியோலஜி படிச்சா எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியா இருந்திருக்கும் அப்படி நினைச்சு அந்த பிசியோலஜி படிக்கணும்னா அவ்வளோ நேரம் அவ்வளோ நாட்கள் பிசியோலஜிக்கு பின்னாடியே உட்கார வேண்டியதா இருக்கும். ஆனா அந்த டைம்ல இந்த மாதிரி ஒரு பயோகெமிஸ்ட்ரி படிச்சிச்சுன்னா இங்க இருந்து மார்க் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. புரியுதா உங்களுக்கு? சார் பிளான்ட் பிசியாலஜி ஆர் அனிமல் பிசியாலஜி? பிளான்ட் நம்ம படிச்சிடும். அனிமல் பிசியோலஜி ஆம்டல்லே. ஓகே சார். பிளான்ட் பிசியோலஜில டைஜஷன் அண்ட் அப்சர்ப்ஷன் அதெல்லாம் இருக்கா? நோ சார், ரெஸ்பிரேஷன் மட்டும் அதெல்லாம் இருக்கு. பிளான்ட் பிசியோலஜி வில் லுக். பிளான்ட் பிசியோலஜில இருந்து மார்க் நமக்கு ஈஸியா கிடைச்சிடும். பிளான்ட் பிசியோலஜி வெரி சிம்பிள். அராப்டோசிஸ் ஒரு பிளான்டோட டீடைல்ஸ் மட்டும் தான் பிளான்ட் பிசியோலஜி. ஆனா அனிமல் பிசியோலஜி பார்க்கும்போது டிஃப்ரெண்ட் அனிமல்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் வாஸ்ட். இப்போ செபுலிங்கம் புக் எல்லாம் எடுத்து பார்த்தா ஹியூமன் பிசியோலஜியே பார்த்தா அவ்வளோ ஒரு இப்போ எம்பிபிஎஸ் இதுக்கு பிசியோலஜிக்கு நம்ம என்ன புக்கு எம்பிபிஎஸ் கார் என்ன புக்கு படிக்கிறதோ அந்த புக்கு தான் இதுக்கும் நம்ம சொல்றது. ஆனா அதெல்லாம் படிச்சு டாக்டர் ஆகணும்னா நம்மளால முடியாது, அவ்வளோ நாள் நம்மளால ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ வி வில் சிம்பிளி அவாய்ட் பிசியோலஜி. அந்த மாதிரி ஒரு சிலது நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும், ஒரு சிலது நம்ம செலக்ட் பண்ணணும். ஒரு சிலது கொஞ்சம் டஃபா இருந்தாலும் அது நம்ம படிச்சு தான் ஆகணும். ஓகே, வெளியிருந்து பார்க்கும்போது ஒரு சிலது வந்து நமக்கு டஃபா தெரியும். ஆனா உள்ள வந்து ஏறும்போது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். அந்த மாதிரி தான். ஐ ஹோப் யூ ஆர் ஆல்சோ ஃபீலிங் லைக் தட் நவ். எனிஹவ், ஸோ இட்ஸ் அ டைம் ஃபார் வைண்டிங் அப் டுடே செஷன். இப்போ உங்களுக்கு ஒரு 3 கொஸ்டின்ஸ் உங்கள்கிட்ட இருக்கு. அந்த 3 கொஸ்டினுக்கு இந்த கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே இப்போயே உட்காந்து சாப்பிடறதுக்கு எதுவும் போகாம இப்போயே உட்காந்து ஒரு 5 மினிட்ஸ் உட்காந்து அதோட ஆன்சர் ஒரு புக்கில் எழுதி அது ஒரு போட்டோ பிடிச்சு நம்பர் உங்களுக்கு தெரியும் தானே, ஒரு காமன் லைசன்ஸ் மாஸ்டர் நம்பர், அந்த நம்பருக்கு இப்போயே அனுப்புங்க. ஜஸ்ட் டு கன்ஃபார்ம் தட் யூ ஆர் வித் அஸ். நீங்க படிக்கிறது அது பார்க்கறதுக்கு மட்டும்தான். எனிஹவ், ஹாவ் எ நைஸ் டே. டுமாரோ ஐ வில் பி வித் யூ டுமாரோ ஆல்சோ. நாளைக்கும் நான் தான் இருக்கும் உங்க குரூப்புக்கு, நாளைக்கும் நான் தான் இருக்கும். நாளை மறுநாள் மோலிகுலர் பயாலஜியோட கண்டினியூஷனா இருக்கும் உங்க குரூப்புக்கு. ஓகே தென், தேங்க் யூ, ஹாவ் எ நைஸ் டே, வில் மீட், குட் நைட். Thank you, sir. Welcome. Okay, just leave. I am winding on this session. Okay, thank you.